Yes, good evening. And today's topic is exemptions from capital gain. We have already discussed in the chapter of capital gain that in case of certain asset, there is no capital gain. Why? Because the asset which is transferred is not a capital asset. અમુક કેસમાં એવું બન્યું કે જે અસેટ ટ્રાન્સફર કરીને કેપિટલ અસેટ જ નહોતી. Then second thing is, even though it's a capital asset, there is no calculation of capital gain. Why? Because the transfer of asset is in the list of exempt transfer. The transaction does not constitute transfer. અને કેપિટલ અસેટ હતી પણ ટ્રાન્સફર નહોતી. તો મિત્રો હવે એક પોઈન્ટ એવો કરવો છે કે જેમાં કેપિટલ અસેટ પણ છે, ટ્રાન્સફર એ છે, જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ ટ્રાન્સફર પણ છે, કેપિટલ ગેઇન એ થાય છે, છતાં પણ એ એક્ઝેમ્પ્ટ, છતાં પણ એને એક્ટમાં એક્ઝેમ્પશન આપેલું છે, એટલે કે એ કેપિટલ ગેઇન ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ લેવાનો થતો નથી. તો એવો પોઈન્ટ હવે આપણે જોઈએ છીએ. એમાં સૌથી પહેલું એના બે પાર્ટ છે, એક્ઝેમ્પશન્સ ઓફ કેપિટલ ગેઇન, એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 10 and exemption under section 54b. These are the various sections. You have to learn all this: 54, 54b, 54d, 54EC, 54EE, and 54F. These are the provisions. So it's you can say that a big point, and near about 5 marks question will be there in the exam, 5 to 7 marks. And very important in case of capital gain, not only from the examination point of view, but also in your practical life. This will be a very important point. First of all, we will go with capital gain on compulsory acquisition. મેં બે પાર્ટ પાડ્યા હતા કે એક સેક્શન 10 નું એક્ઝેમ્પશન છે. મિત્રો તમને સેક્શન 10 મેં ઘણી બધી વાર કીધેલી છે કે ઇટ્સ એ સેક્શન ઓફ એક્ઝેમ્પશન. Any income which is mentioned under section 10 is considered as income which do not form part of total income. ये हमेशा सेमा आवे छे के जे टोटल इनकम नो पार्ट न बने, જેમ કે ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ, જેમ કે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ, જેમ કે પ્રોફિટ રિસીવ્ડ બાય એ પાર્ટનરશિપ ફર્મ. તો કેપિટલ ગેઇન માં મેં બે ટાઈપ પાડ્યા કે એક એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 10 અને એક એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 54. મિત્રો જે એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 54 છે, that is subject to various condition. એમાં અમુક condition છે. જ્યારે એક્ઝેમ્પશન અંડર 10 છે ને એ plain exemption. If the matter which is prescribed in section 10 and you have earned capital gain in accordance with that particular clause or provision, your whole capital gain will be exempt. જો એનું નામ શું છે સૌથી પહેલા તો, that capital gain on compulsory acquisition of urban agricultural land. compulsory acquisition હોવું જોઈએ અને urban agricultural. હવે તમને ખ્યાલ છે કે compulsory acquisition is a transfer. જે compulsory acquisition છે એ તો ટ્રાન્સફર છે જ. ટ્રાન્સફર includes compulsory acquisition. એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન કેમ ગોતવું હોય એ તમને આવડે છે. અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ઇઝ કેપિટલ અસેટ. તો જો અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ કમ્પલસરીલી એક્વાયર્ડ થાય અને એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન થાય તમને, તો એ ફુલ્લી એક્ઝેમ્પ્ટ છે. અચ્છા, ઘણા આનું કન્ક્લુઝન કેવું લે છે કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ઇઝ નોટ એ કેપિટલ અસેટ. ઈ કેપિટલ અસેટ નથી ને અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ જે કેપિટલ અસેટ છે ને એના ઉપરનો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ છે. હું આવું કશું બોલ્યો નથી, તમે એવું ઇન્ટરપ્રિટ કરો એનો વાંધો નથી, બટ I have not explained in that matter. હું એમ કહું છું કે capital gain on compulsory acquisition of urban agricultural land is exempt.
બાકી અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ટ્રાન્સફર ઘણી બધી રીતે થાય, સેલે થાય, એક્સચેન્જ થાય, કમ્પલસરી એક્વિઝિશન થાય, કન્વર્ઝન ઓફ કેપિટલ એસેટ ઇન્ટુ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ થાય, આમાંનું કંઈ પણ થાય, એ બધું એક્ઝેમ નથી. કમ્પલસરી એક્વિઝિશન જો થાય તો સેક્શન 1037 is applicable if the following conditions are satisfied. If the following conditions are satisfied, capital gain is exempt from tax. The assessee is an individual or HUF. જો આ exemption ખાલી અને ખાલી only and only સિર્ફ और સિર્ફ કોને મળી રહ્યું છે તો કે individual or HUF. He or it owns an agricultural land situated in urban area. He or it owns, એટલે HUF means it owns an agricultural land situated in urban area. ગઈકાલે મેં તમને અર્બન એરિયાની ડેફિનેશન કીધી હતી. જરૂરી નહીં કે મ્યુનિસિપલ લિમિટમાં હોય તો જ અર્બન એરિયા કહેવાય. એના 268 ના રેડિયસમાં હોય, બરાબર છે, ડિસ્ટન્સે હોય, એરિયલ ડિસ્ટન્સે હોય તો પણ એ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ કહેવાય. 268 વિથ એ સ્પેસિફિક પોપ્યુલેશન લિમિટ, તમને યાદ હશે. So there is a transfer, there is an individual and HUF, he or it transfer an agricultural land situated in urban area, and it is a transfer of the agricultural land by way of a compulsory acquisition, or the consideration for transfer is approved or determined by the central government or RBI. કાં તો એ compulsory acquisition હોય અથવા તો જેનું consideration CG or RBI એ નક્કી કર્યું હોય. Friends, CG or RBI compulsory acquisition, consideration તો જ decide કરે or approve કરે if the one party in that case is government. તમને ખબર છે કે હાઈવે પ્રોજેક્ટ માટે, એરપોર્ટ માટે, બરાબર છે, પછી ડેમ ને એવું બનાવવા માટે, ઇન્સોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે ગવર્મેન્ટ ઘણી બધી લેન્ડ કમ્પલસરી એક્વાયર કરે છે. અને એમાં અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, તમે ખાસ જોજો, અર્બન લેન્ડ નહીં, અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ એ કમ્પલસરીલી એક્વાયર થાય અને એના ઉપર જે કન્સિડરેશન મળે એ ફુલ્લી એક્ઝેમ્પ્ટ છે. However, there is one condition that the agricultural land was used by the assessee for agricultural purpose during 2 years immediately prior to the date of transfer. આ કોના જેવું છે કે ખરેખર એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ખાલી એક્ઝેમ્પશન લેવા માટે તમે એને એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ નથી કહેતા. It should be used for agricultural purpose. જેમ કેવા ખાતર તમે સીએ નથી કરતા, તમે એની પ્રિપરેશન એ કરો છો, બરાબર છે. બાકી સીએ સ્ટુડન્ટ બનવું સાવ ઈઝી છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવો ને એટલે થઈ જાય સીએ સ્ટુડન્ટ. એટલે શું કરો છો તો કે સીએ કરીએ છે. એમ નહીં, તમારે ખાલી કહેવાનું નથી, બતાડવાનું છે કે તમે સીએ કરો છો. નહીં તો ઘણા સીએ કરવા વાળા સીએ કરે છે કમ્પ્લીટ આરામ. એમાં એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે તો એક કન્ડિશન શું મૂકી, it was used by the assessee for agricultural purpose during 2 years immediately prior to the date of transfer. ટ્રાન્સફર કરી એના 2 વર્ષના સમયગાળામાં ત્યાંથી એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટી માટે યુઝ થયેલી હોવી જોઈએ. છેલ્લા 5 years થી સાવ નોન એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝ માટે જ રહી હોય તો ન ચાલે. હવે એના માટે અસેસી હિમસેલ્ફ ની જરૂર નથી, આઈધર અસેસી ઓર હિઝ પેરેન્ટ્સ કોઈ પણ એને એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝ માટે યુઝ કરતું હોવું જોઈએ. જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF ની અસેટ હોય, યુઝડ ફોર ધ એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝ, અર્બન એરિયામાં સિચ્યુએટેડ હોય, કમ્પલસરી એક્વાયર્ડ થાય, ધેન asset may be long term or short term, whole of the capital gain arises from such consideration which is received by the assessee shall be fully exempt. Hurray! A purepuru exempt. Can anybody tell me why here they have not mentioned rural agricultural land? આ તો ખોટું જ કહેવાય ને કે અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ઉપરનો કેપિટલ ગેઇન જ એક્ઝેમ્પ્ટ આપ્યું. રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ઉપરનું કેમ એક્ઝેમ્પ્ટ ન આપ્યું? Can anybody? In a chat room. કેમ રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ? યસ, ધ્રુવી ગઢિયા ઇઝ કરેક્ટ અને ભાવિકે એને બધાના આન્સર સાચા જ છે.
કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ તો કેપિટલ અસેટ જ નથી, બરાબર છે? તો એમાં તો એક્ઝેમ્પશન દેવાનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો ને. તો કેપિટલ અસેટ હોય તો માનો કે આ સેક્શન 10 ની પ્રોવિઝન નો હોત ને 1037, તો અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ કમ્પલસરી એક્વાયર્ડ થાત ને, તો આપણે એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ભરવો પડે. પણ એને સ્પેસિફિકલી એક્ઝેમ્પ્ટ રાખેલું છે અને આ બેનિફિટ ખાલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચયુએફ ને જ મળે છે, બરાબર છે? એટલે તમને એવો પ્રશ્ન ન થવો જોઈએ કે સર અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે એને જ કેમ રાખી, અને એવું ન થવું જોઈએ સર અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન તો એક્ઝેમ્પ્ટ જ છે ને. ના, બહુ નેરો ઇન્ટરપ્રિટેશન છે કે કમ્પલસરી એક્વિઝિશન થી હોય ને અર્બન એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ તો જ એક્ઝેમ્પ્ટ છે, અધરવાઇઝ નથી, બરાબર છે? તો આ સાથે આ એક જ ક્લોઝ, બાય ધ વે સેક્શન 10 માં તો આ એક જ ક્લોઝ છે, એટલે મેં બે ટાઈપ કર્યા હતા ને એમાં એક તો પૂરું થયું. હવે એના પછીનો જે ટાઈપ છે એ છે એક્ઝેમ્પશન્સ અંડર સેક્શન 54. હવે 54 નું આખું લિસ્ટ છે, એમાં સેક્શન 54 છે, 54B, D, EC, EE અને F, એ ઉપરાંત બીજી છે પણ ઇન યોર સિલેબસ એ આટલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, એ પહેલા સમજીએ પહેલા એક વસ્તુ કે ઘણી બધી જગ્યાએ અથવા તો ઘણા બધા લોકો કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ટેક્સેબિલિટીનો અમુક રીતે વિરોધ કરે છે. ઇન્કમ ટેક્સ શુડ બી ઓન ધ રેવન્યુ ઇન્કમ, મીન્સ જે મહેસૂલી આવક આપણે જેને કહીએ ગુજરાતીમાં, એના ઉપર જ હોવો જોઈએ. લાઈક ઇન્કમ ફ્રોમ સેલેરી, રેન્ટલ ઇન્કમ ફ્રોમ હાઉસ પ્રોપર્ટી, બિઝનેસ પ્રોફેશન, બેંક ઇન્ટરેસ્ટ, પેન્શન, etc. Capital receipt or capital gain is actually an exceptional thing. It is not for, you can say that, earning income, but sometimes it is a requirement. So government should not take any or should not levy any capital gain tax or should not take tax on capital receipt. Let's take an example. જો એ દલીલ છે એની પાછળનું શું કારણ છે? Suppose Mr. X has one house property which he has purchased 10 years back. જેને 10 વર્ષ પહેલા લીધું હતું, and the cost of that house property is 30 lakhs rupees. Now during 1920 he has sold that house property. 1920 માં એને એ મકાન વેચી નાખ્યું. Let's take it at 80 lakhs rupees. He has purchased it at 30 lakhs and he has sold it at 80 lakhs. Let's take the index cost of acquisition of the same is 45 lakhs. જે 30 lakhs નું હતું ને એની ધારી લ્યો કે 45 lakhs index cost. So his capital gain is 80 lakhs minus 45 lakhs. So it comes 35 lakhs. Now government is of the view that Mr. X has to pay capital gain tax on that. The story of the Mr. X is somewhat different. Mr. X છે કે મારી પરિસ્થિતિ જરા જુદી છે. મેં મકાન શું કામ વેચ્યું છે? Why I have sold the house property? Not for earning the income, but for better house or for a bigger house. મારે મોટું મકાન જોતું હતું એટલે મેં આ વેચ્યું. 80 lakhs માં સેલ કર્યું ને નવું મકાન તો મેં લગભગ 1 crore and 10 lakhs નું લીધેલું છે. There is nothing like income. ઉલટાનું મારે નવું મકાનમાં રૂપિયા ઘટી રહ્યા છે. And the government is charging the tax on that. અમારી બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે રોટી કપડા ઓર મકાન. એમાં રોટી કપડાની ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ લઈ લઈએ એનો વાંધો નથી, એ પછી જ અમે રોટી કપડા લઈએ છીએ. પણ મકાન છે એ અમે લઈ એ વેચ્યું, સેલ કર્યું અને સામે બીજું મકાન લઈ લીધું છે. એટલે એકચ્યુઅલી જોવો તો ઇટ્સ એ ચેન્જ ઇન પોર્ટફોલિયો. અચ્છા, કોઈ એવું કર્યું એની પાસે પ્લોટ ઓફ લેન્ડ હતું અને એ પોતે રેન્ટેડ હાઉસમાં હતું, પછી એને એક નવું મકાન ગમી ગયું અને લીધું, તો ઓલો પ્લોટ ઓફ લેન્ડ જે હતો ને સેલ કર્યો રૂપીસ ભેગું કરવા માટે મકાન લેવાના, અને હવે જે રૂપિયા પ્લોટ ઓફ લેન્ડમાં હતા ને હવે મકાનમાં રોકાયેલા છે. So it's not actually a case of income, but basically it is a change of portfolio and the government is charging tax on the same. So there is some, you can say that
the people are opposing this particular provision. At least government should help the people when they want to purchase a house property. In keeping in mind this particular situation, government has introduced this provision of exemption under section 54. એને ગવર્મેન્ટે આપણી વાત માની અને એને શું કીધું ખબર છે કે માની લ્યો કે મિસ્ટર એક્સ એ મકાન સેલ કર્યું. હવે જરા સમજજો, મિસ્ટર એક્સ મકાન સેલ કરે છે અને એને 35 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન થયો. મિસ્ટર એક્સ સામે નવું મકાન લઈ લે છે એટલે એને કોઈ ઇન્કમ નથી, વાત સાચી, ટેક્સ નો લેવાય. પણ મિસ્ટર એક્સ નવું મકાન ન લે ને એ રૂપિયા પોતાના બીજા પર્પઝ મોજ શોખ માટે ઉડાડે તો ઇન્કમ જ છે. એટલે ગવર્મેન્ટે એક વચલો રસ્તો કાયદો કે જો મિસ્ટર એક્સ, આ હું એક પ્રોવિઝન તમને સમજાવી રહ્યો છું, જો મિસ્ટર એક્સ એણે જે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ સેલ કર્યું એની સામે બીજું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ લઈ લે, પોતે જે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ સેલ કર્યું એની સામે જો રેસિડેન્શિયલ હાઉસ લઈ લે તો મિસ્ટર એક્સ ને જે કેપિટલ ગેઇન થયો છે એના ઉપર ગવર્મેન્ટ ટેક્સ ન લે. એટલે મિત્રો માની લ્યો તમારો જ કેસ હોય, તમારામાંથી જ કોઈને હમણાં પોતાનું મકાન, હવે આ લોકડાઉન ઓપન થાય પછી પણ મકાન છે ઈ સેલ કરવાનું થાય, વિચાર આવે ને બીજું મકાન લેવું છે તો તમે સેલ કર્યું અને તમને સારા એવા એનું અપ્રિસિએશન મળ્યું. તમારી પાસે વર્ષોથી હતું, તમારા પેરેન્ટ્સ ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ નું મકાન હતું એટલે અત્યારે તો એનો ભાવ બહુ વધી ગયો. હવે તમારે સારી ફેસિલિટી વાળું નવું મકાન લેવું છે તો તમે જેટલામાં વેચ્યું એનાથી પણ વધારે એમાઉન્ટનું નવું મકાન લીધું તો તમારી પાસે ટેક્સ ને ભરવાનું તો પછી પ્રોબ્લેમ થતો. તો તમે કીધું આમાં અમને ઇન્કમ જેવું છે ને, ઉલટાના કઈ ગવર્મેન્ટ અમને હેલ્પ કરે નવું મકાન લેવા. સો ગવર્મેન્ટે બીજું તો કઈ ન કર્યું પણ એને તમને એટલું કરી દીધું કે એઝ યુ હેવ સોલ્ડ ધ હાઉસ એન્ડ યુ હેવ પરચેઝડ એન અનધર હાઉસ, ધ રિઝલ્ટન્ટ કેપિટલ ગેઇન ઇઝ exempt. પણ આમાં ઘણી બધી કન્ડિશન છે. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સૌથી પહેલી સેક્શન એક્ઝેમ્પશન ની છે સેક્શન 54, હાઉસ વર્સિસ હાઉસ. આવું મેં એને આપેલું નામ છે, હાઉસ વર્સિસ હાઉસ. એને વધુ સારી રીતે કહેવાય રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વર્સિસ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ. એટલે કે તમે તમારું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ સેલ કરો અને સામે બીજું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ લ્યો તો તમને સેક્શન 54 માં કેપિટલ ગેઇન ફુલ્લી એક્ઝેમ્પ મળે. તમારે એના ઉપર ટેક્સ ભરવાનો થાય નહીં. So section 54 is residential house versus residential house. The exemption is available only to individual and HUF. Can you tell me why it is only to individual and HUF? કેમ બીજા કોઈને નહીં? પાર્ટનરશિપ ફર્મ, કંપની એવા કોઈને કેમ નહીં? કેમ ખાલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF ને જ? ચાર્ટ રૂમમાં આવી જાવ. રેસિડેન્ટ બરાબર છે, ઓકે. રેસિડેન્શિયલ, ઓકે, હા મયુર સાચી વસ્તુ છે. મયુર ગોટ ઇટ. As I have told that it is a residential house. તો રેસિડેન્શિયલ હાઉસ તો ખાલી ને ખાલી કોનું હોય? Individual. HUF actually no, it is an artificial category. But in case of HUF, the house which is owned by the members, a house which is used for residential purpose by the members. એટલે તમે જો સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, available to individual and HUF. Yes, section 54 નું જ આપણું ડિસ્કશન. અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ કોઈ પણ રીતે થઈ હોય, સેલ, એક્સચેન્જ, કમ્પલસરી એક્વિઝિશન, કોઈ પણ. માની લ્યો કે તમારું મકાન છે એ કમ્પલસરી એક્વાયર્ડ થયું હોય તો પણ આ સેક્શન નો લાભ મળે. રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વોઝ કમ્પલસરીલી એક્વાયર્ડ, યુ કેન ટેક ધ બેનિફિટ ઓફ ધીસ સેક્શન બાય પરચેઝિંગ અનધર રેસિડેન્સ. સો અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ કઈ હોવી જોઈએ? રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી, RHP. અને સામે કઈ અસેટ લેવાની? અચ્છા, તમે સામે એક પ્લોટ ઓફ લેન્ડ લઈ લીધું,
तो ये न चाले। खून का बदला खून, हाउस का बदला हाउस। તમે એમ કહો કે ભાઈ અમારે અમને ખુલ્લામાં જ હવે બસ આમ રહેશું અમે આકાશ ઉપર, એટલે જેને કહેવાય કે આ નભ નભ બરાબર સ્કાય ઈ હોય ને આ જ રીતે અમારે રહેવું છે બસ કુદરતના ખોળે, એવું ન હાલે. રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વર્સિસ રેસિડેન્શિયલ, આમે નવું મકાન. આ ચોક્કસ મિત્રો તમારા કોઈનો પ્રશ્ન હોય કે સર પરચેઝ જ કરવું જરૂરી કે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી તો પણ ચાલે? બંને ચાલે. પરચેઝ કરી શકાય અને કન્સ્ટ્રક્શન પણ કરી શકાય. સો અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ ઇઝ એ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી અને અસેટ ટુ બી એક્વાયર્ડ એ કેવું હોવું જોઈએ? રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી. બટ નેચર ઓફ કેપિટલ અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ કેવું હોવું જોઈએ? નેચર ઓફ કેપિટલ અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ ઇટ શુડ બી એલટીસીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ સેક્શનમાં તમને એક્ઝેમ્પશન તો જ મળશે, બરાબર છે? આ સેક્શનમાં તમને એક્ઝેમ્પશન તો જ મળશે જો અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ જે છે એ લોંગ ટર્મ હશે. માની લ્યો કે કોઈએ માર્ચ 19 માં મકાન લીધું અને જૂન 19 માં સેલ કરી નાખ્યું. માર્ચ 19 માં લીધું અને જૂન 19 માં, તો મકાનની ઉંમર લગભગ 3-4 મહિના જેવી જ થઈ. તો વેચાય એમાં ના નથી હો. તમે કહો સર એ હાલે જ નહીં, એવું નહીં. માર્ચમાં લેવાય ને 19 માં ને જૂનમાં વેચી નખાય, એમાં કઈ વાંધો નહીં. પણ એક્ઝેમ્પશન નહીં મળે. એક્ઝેમ્પશન વિલ નોટ બી એપ્લિકેબલ. કારણ કે એક્ઝેમ્પશન કોને મળશે? હાઉસ વર્સિસ હાઉસ. તો કે જે અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ એલટીસીએસ. ફરીથી એવું નહીં કહેતા કે અમે એક મકાન 3 મહિનામાં લઈને વેચી નાખ્યું તો અમને સામે નવું મકાન લેવા નથી દેતા, એવું હું બોલ્યો જ નથી, બરાબર છે? હું એવું કહું છું કે if the asset transferred which is a residential house property and if it is a short term, then no exemption shall be available if you will acquire another residential house. બરાબર છે? હવે કૃતિકનો કોઈ ક્વેશ્ચન છે કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લઈ તો નો હાલે ને? ના કૃતિક, નો જ ચાલે ને. માની લ્યો કે હું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વેચું, મારું યાજ્ઞિક રોડ ઉપર મકાન છે, બરાબર છે, એ હું વેચી નાખું અને સામે પછી હું કાગદડીમાં એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ લઈ લઉં, તો એમાં કોઈ ના નથી. પણ યાજ્ઞિક રોડ ઉપર જે મકાન સેલ કર્યું ને એના ઉપર મને કેપિટલ ગેઇન થયો તો મારે ટેક્સ ભરવો પડે, કોઈ સવાલ જ નથી. એટલે ખૂન કા બદલા ખૂન, ખૂન કા બદલા એનીથિંગ નહીં, બરાબર છે? રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી ટ્રાન્સફર, તો અમે શું લેવાનું? રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી, બરાબર છે? તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તરફ જઈએ. આમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો તમને થશે, તમે ચેટ રૂમમાં આવજો. આ પ્રોવિઝન સેક્શન 54 હાઉસ વર્સિસ હાઉસ એપ્લિકેબિલિટી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એન્ડ એચયુએફ. અને જો જોઈ અમે ડ્રો કર્યું જો મકાન, પછી આમાં લઈ લીધું ફોટો પાડીને. સો રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વર્સિસ રેસિડેન્શિયલ હાઉસ. તો તમને પિક્ચર થી બતાવ્યું છે કે ભાઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એચયુએફ અને મકાનની સામે બીજું શું લેવાનું? મકાન. યસ, દિવ્યરાજ સિંહ. પણ 2 જ મિનિટ. ટાઈમ લિમિટ ફોર એક્વિઝિશન ઓફ ન્યુ એસેટ. અચ્છા, ગમે ત્યારે મકાન લઈ તો ચાલે? ના, ન ચાલે. ટાઈમ લિમિટ, there should be a time limit for acquisition of new asset. શું છે ટાઈમ લિમિટ? જો 1 year backward or 2 years forward from the date of transfer. જે ઓરિજિનલ મકાન તમે વેચ્યું ને એના 1 વર્ષ પહેલામાં અને 2 વર્ષ પછીમાં તમારે લઈ લેવાનું. અને જો તમે કન્સ્ટ્રક્શન કરાવવાના હોય ને મકાનનું, એટલે કે કન્સ્ટ્રક્શન કરવાના હો, તો 3 years forward from the date of transfer. તમે જે ઓરિજિનલ મકાન ટ્રાન્સફર કર્યું એના 3 વર્ષમાં નવું મકાન કન્સ્ટ્રક્ટ કરી નાખજો. અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ મીટિંગ હમણાં જ ચાલુ કરું છું. આમાં 1 જ મિનિટ બાકી છે. ઝડપથી બસ બદલાવો. ચલો. Yes, friends. So again,
યુ મે હેવ ધેટ ક્વેશ્ચન કે સર ગમે ત્યારે મકાન લઈ લઈને વેચી પછી નિરાતે 5-10 વર્ષે મકાન લઈ તો ચાલે? ના, યુ હેવ ટુ પરચેઝ એ હાઉસ વિધિન 1 year બેકવર્ડ. એટલે કે તમે જે મકાન સેલ કર્યું ને એના 1 વર્ષ પહેલા, જો સમજો તમે જે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી છે એ વેચી નાખો તો પછી આપણે રેવા ક્યાં જવાનું? બરાબર છે, રેવા કિનારે વયું જવું, રેવા એમ તો ન થાય ને. બરાબર, એટલે તમે શું કર્યું કે પેલા એક નવું મકાન લઈ લીધું અને પછી આ સેલ કર્યું. તો લીધું તો એનું એ નવું લીધું ને એની સામે એક્ઝેમ્પશન મળે, પણ ઇટ શુડ બી વિધિન 1 year બેકવર્ડ. અથવા તો તમે વેચ્યું, પેલા આ યાદ રાખો તમે કે આજે તમે કોઈ ક્લાયન્ટ મારી પાસે આવે છે ને મને એવું કે સર 15 જૂન 2019 માં મેં મારું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ સેલ કરી નાખ્યું. મેં કીધું તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છો? મને કે હા હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. તો મને કે મેં સેલ કરી નાખ્યું ને મને કેપિટલ ગેઇન થયો છે 50 lakhs રૂપીસ, શું કરવું? મેં કીધું પહેલા મારી ફીસ આપી દો 20,000 રૂપીસ સાઈડમાં મૂકી દો, પછી હું તમને એ કહું. એટલે મેં એને મને આપી દીધા પછી મેં એને એક આઈડિયા કીધો કે તમે વિધિન 2 years, કે દિવસે મેં કીધું તમે મકાન વેચ્યું? મને કે મેં 15 જૂન 2019 ના સેલ કર્યું. તો હવે મેં કીધું તમે 15th જૂન 19 થી 2 years એટલે 14th જૂન 2021 સુધીમાં નવું મકાન લઈ લેજો, 2 વર્ષ. મને કે આમ પણ નવું હજી મને પસંદ પડે કે આપણને અનુકૂળ હોય એટલે વાર તો લાગે ને. મેં કીધું તમને 2 વર્ષ આપ્યા છે. મને કે મારે બનાવવું હોય તો નવું એક બંગલા બને ના ન્યારા, એક મહેલો સપનો કા. મેં કીધું હા એમ હોય તો તમે, મેં કીધું વિધિન 3 years ફોરવર્ડ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ટ્રાન્સફર. તો મેં કીધું તમે આ 15 જૂન 2019 થી 15 જૂન 2019 થી 3 years એટલે કે 14 જૂન 2020 સુધીમાં કન્સ્ટ્રક્શન તમારું કમ્પ્લીટ કરી લેજો. બરાબર છે, તો આ જોવો જોઈએ. Now just everyone please check this date and on the screen you can also take screenshot of the same. Date of sale 1st May 2019. જોવો તમે જે આ જે પેલા મારા મિત્ર મને મદદ કરનારા વ્યક્તિ છે એ આવી જાય, જે આ ડેટ ઓફ સેલ છે 1/5/19. નહીં, હેરાન કરવા વાળા નહીં, મદદ કરવા વાળા આવે. હેરાન કરવા વાળા આવી વાત. ના 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 ના, રેવા દો નથી કરવું કઈ, પ્લીઝ. જો આની વાત કરું છું કે આ ડેટ ઓફ સેલ છે, યસ ડેટ ઓફ સેલ 1/5/19. તો એના 2 વર્ષમાં તમારે મકાન મિત્રો 2 વર્ષમાં લઈ લેવાનું. જો આ રહ્યા 2 વર્ષ. અને જો તમે કન્ટ્રાક્ટ કરો, કન્ટ્રાક્ટ તો આ રહ્યું. બરાબર કે નહીં? જો તમે કન્સ્ટ્રક્શન કરો છો તો આ ડેટ એ પેલા લઈ લેવું જોઈએ તમારે. અને એવું જરૂરી નથી તમે વિધિન 1 year બેકવર્ડ લઈ શકો. બરાબર છે, વિધિન 1 year બેકવર્ડ પણ તમે જઈ શકો છો. એનો કહેવાનો અર્થ એમ થયો કે આપણે જે સેલ કર્યું છે એની 1 વર્ષની ટાઈમ લિમિટ વિધિન 1 year માં જે લીધું હોય એ મકાન, અથવા તો ન લીધું હોય તો હવે 2 વર્ષમાં લઈ લઈએ અને નહીતર કન્સ્ટ્રક્ટ કરી નાખીએ 3 વર્ષમાં, તો આપણને કેપિટલ ગેઇન જે છે એ ફુલ્લી એક્ઝેમ મળે. તો આ એક ફાયદો છે. મેં તમને કીધું ને કે તમને લોકો સૌથી વધુ જે પૂછે છે એ આ પૂછ કે ભાઈ અમે અમારું મકાન સેલ કર્યું છે તો અમને કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ન ભરવું હોય તો કોઈ રસ્તો ખરો? સો એના માટેની આ સેક્શન 54 છે. હવે તમારા માઇન્ડમાં એક ક્વેશ્ચન છે કે સર આપણે મકાન, સપોઝ હું અહીંયા બતાડું છું એવરીવન કે મકાન 50 lakhs માં સેલ કર્યું. બરાબર, એ સેલ કર્યું 50 lakhs એટલે કન્સિડરેશન કેટલું થયું?
50 lakhs. માનો કે મકાનની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન હતી 30 lakhs. બરાબર? તો LTCG થયો 20 lakhs. તો હવે તમે આ એક મકાનની સામે નવું મકાન લઈ લેશો, પણ નવું મકાન લેવાનું કેટલાનું? 1,11,111 નું લઈ લઈ નવું મકાન, તો આપણો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ. નવું મકાન 4 lakhs નું લઈ લઈ તો કેવું મોજા મોજા 20 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન થાય, સામે એક મકાન લઈ લેવાનું, એ પછી ગમે એટલાનું હોય. એવું ન હોય, તમને સમજાય જ. એટલે તમારે ભણવું પડે કે એમાઉન્ટ ઓફ એક્ઝેમ્પશન કેટલું, આમાંથી એક્ઝેમ કેટલું થાય. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ન્યૂ અસેટ ઓર કેપિટલ ગેઇન, whichever is less is exempt. નવી અસેટ એટલે કઈ છે? રેસિડેન્શિયલ હાઉસ. નવું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ જેટલામાંથી લ્યો અથવા તો કેપિટલ ગેઇન, એ બેયમાં જે ઓછું હોય ને એ એક્ઝેમ્પ્ટ. એ બંનેમાં જે ઓછું હોય એ એક્ઝેમ્પ્ટ. જો આપણે વિથ એક્ઝામ્પલ ઈ જરા ચેક કરીએ અને એટલે પોઈન્ટ કેચ થઈ જશે. જો કોસ્ટ ઓફ ન્યુ હાઉસ છે ને, કોસ્ટ ઓફ ન્યુ હાઉસ ઇઝ લેસ ધેન કેપિટલ ગેઇન. માનો કે તમને કેપિટલ ગેઇન થયો છે, લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન 20 lakhs થયો છે, અને કોસ્ટ ઓફ ધ ન્યુ હાઉસ છે એ 16 lakhs છે. એવરીવન, કોસ્ટ ઓફ ધ ન્યુ હાઉસ 16 lakhs અને કેપિટલ ગેઇન જે થયો ઈ છે 20 lakhs. તો તમને કેટલું એક્ઝેમ્પશન મળશે? 16 lakhs. પણ સેકન્ડ પોઈન્ટ જોવો તમે કે કોસ્ટ ઓફ ધ ન્યુ હાઉસ ઇઝ મોર ધેન, કોસ્ટ ઓફ ધ ન્યુ હાઉસ ઇઝ મોર ધેન કેપિટલ ગેઇન. તમને કેપિટલ ગેઇન 20 lakhs હતો અને નવું મકાન 23 lakhs નું લઈ લીધું. તો એવું નહીં હો કે 3 લાખ રૂપિયા ગવર્મેન્ટ આપે, એમ ન હોય. તો તમને જેટલો કેપિટલ ગેઇન થયો તો એ ફુલ્લી એક્ઝેમ્પ્ટ. ટૂંકમાં નવું મકાન કેટલાનું લેવાય કોઈ કહી શકે? જો આપણે કેપિટલ ગેઇન ઉપર 1 રૂપિયો ટેક્સ ન ભરવો હોય તો નવું મકાન મિનિમમ કેટલાનું લઈ લેવું જોઈએ? કયો જોઈ? આઈધર તમે અનમ્યુટ કરીને કહી શકો અને ચેટ રૂમમાં કયો. યસ, આવી ગયા છે ચેટ રૂમમાં. નવું મકાન 20 lakhs નું. એ વાત સાચી ભાવિક સાવંત, પણ એ તો આ ક્વેશ્ચન પૂરતો આન્સર થયો. જે ધ્રુવી કોટિયાએ આપ્યો છે અને અક્ષિત આપ્યો એ સાચો કે નવું મકાન તમારા આન્સર સાચા જ છે. હું નામ કહું છું કે નવું મકાન કેપિટલ ગેઇન જેટલું લઈ લેવું છે. જેટલો કેપિટલ ગેઇન થયો ને એટલું નવું મકાન લ્યો ને, મિનિમમ. એનાથી વધારે લ્યો તો વાંધો નથી, પણ મિનિમમ તમે, એટલે જે લોકોએ 20 lakhs જવાબ આપ્યો એ સાચો જ જવાબ છે. હા સુહાગ, જો સીજી થી વધુ નહીં સુહાગ, સીજી જેટલું જ તું લઈ લે ને કેપિટલ ગેઇન જેટલું, તો પણ એ ફુલ્લી એક્ઝેમ્પ્ટ થઈ જાય. 20 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન ને નવું મકાન 20 lakhs નું આવી ગયું તો તમારે 1 રૂપિયો કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ નથી ભરવાનો. હા, પછી એવું નહીં કે સર આ તમે નવું મકાન લઈ લીધું ને એટલે હવે અમારી સેલેરી ઇન્કમ ઉપર અમે ટેક્સ નહીં ભરી. એમ નહીં. કેપિટલ ગેઇન જે તમને થયો ને, લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન, એના ઉપર તમને ટેક્સ માંથી બાકી. કારણ કે તમે તમારું રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વેચીને સામે રેસિડેન્શિયલ હાઉસ લીધેલું છે. બરાબર છે? તમને ઘણા બધા આમાં ઘણાને પ્રશ્નો થતા હશે, આપણે હમણાં રાખીએ ટાઈમ, પણ પેલા 1-2 એક્ઝામ્પલ જોઈ લ્યો, તમારો પોઈન્ટ જરાક પરફેક્ટ થઈ જાય. જો સેલ કન્સિડરેશન 25 lakhs, ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 12 lakhs, તો કેપિટલ ગેઇન કેટલું જોવો તો? ચલો, અને ટાઈપમાં ઓલું થતું હોય તો તમારે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકશો. કેપિટલ ગેઇન કેટલું થશે આમાં? કોસ્ટ સેલ કન્સિડરેશન 20. યસ, નિકંજ ને રિયા ને બધાના જવાબ સાચા છે. ઈ આવે છે આ રહ્યું જો 13 lakhs. And to get full exemption, investment required in new house. અચ્છા, હવે પૂરેપૂરું એક્ઝેમ્પશન જોતું હોય તો નવું મકાન કેટલાનું લેવું જોઈએ?
13 lakhs, સિમ્પલ. અથવા તેથી વધારે હો મિત્રો, આઈધર 13 lakhs ઓર એથી વધારે. યસ, પ્રિયાંશ, અક્ષિત બધાએ આ જવાબો આપ્યા છે. ગુડ. આ પાછું રિવિઝન. ઇફ 12 lakhs ઇઝ ઇન્વેસ્ટેડ, નવું મકાન 12 લાખનું જ લીધું ને, તો 12 lakhs exempt અને 1 lakh is taxable. 1 લાખ રૂપિયાનો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સેબલ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે આપણા લીખામાં કેપિટલ ગેઇન લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન નું ટેબલ જોજો. કમ્પ્યુટેશન ટેબલ મેં આપ્યું છે, આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરેલું છે, બહુ અર્લી સ્ટેજમાં આવી ગયું. મિનિંગ ઓફ ટ્રાન્સફર અને મિનિંગ ઓફ કેપિટલ અસેટ પછી તરત જ છે. એમાં તમે એ ટેબલમાં જોજો તો સેલ કન્સિડરેશન લેસ એક્સપેન્સીસ ઓન ટ્રાન્સફર, નેટ સેલ કન્સિડરેશન લેસ કોસ્ટ, ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ, એક્વિઝિશન એન્ડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એટલે એલટીસીજી, અને પછી તમને આ જોવા મળશે લેસ એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 54, 54B. હવે તમે એ સમજી રહ્યા છો કે 13 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન થયો, એમાંથી 12 lakhs એક્ઝેમ્પ્ટ થઈ ગયા, તો 1 lakh will be taxable. If 14 lakhs is invested, જો નવું મકાન 14 lakhs નું લઈ લે તો nothing is taxable. જો sale consideration is 25, index cost is 12 lakhs, long term capital gain is 13 lakhs, cost of new house is 15 lakhs. હુર્રે, 15 લાખનું નવું મકાન લીધું તો વોલ ઓફ ધ સીજી. બરાબર છે? એક ને એક સ્લાઇડ અમને બતાવીને રાખે છે, એવું નથી. આ બીજી સ્લાઇડ છે. સેલ કન્સિડરેશન 25 lakhs, index cost of acquisition 12 lakhs and long term capital gain 13 lakhs. So the cost of new house is 13 lakhs. Whole of the CG is exempt. And the third, સ્ક્રીન ઉપર આવી ગઈ હશે, ત્રીજી સ્લાઇડ. The cost of the new house is ₹10 lakhs. જો 10 લાખનું નવું મકાન લીધું હોય 10 lakhsનું, તો તમારા હાથમાં 3 lakhs છે એ ટેક્સેબલ થઈ જાય. એવરીવન, હવે તમારા કોઈના મગજમાં એવો વિચાર આવી રહ્યો છે કે કોઈ બોલે છે કે સર અમારે દિમાગ में એક આઈડિયા આયા है. શું છે એ આઈડિયા? આપણે શું કરવાનું? માની લો મારી પાસે યાજ્ઞિક રોડનું એક મકાન છે, સાંભળજો. ઈ મેં 25 lakhs માં સેલ કર્યું, જેની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ 12 lakhs હતી, એટલે મને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન 13 lakhs થયો. હવે મેં નવું મકાન છે ને 13 lakhs માં જ લઈ લીધું, 13 lakhs, એટલે મને પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ થઈ ગયો. હવે નવું મકાન મેં 13 lakhs માં લીધું, પૂરો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ થઈ ગયો. પછી લીધું એના બીજા દિવસે નવું મકાન વેચી નાખ્યું. તો આના માટે તમને એક્ઝેમ્પશન આપ્યું છે, મકાન લઈને વેચવા માટે. બરાબર? મેં તમને એમ કીધું, લોકડાઉન પૂરું થયું પછી રેગ્યુલર જ્યારે આપણા ક્લાસ ચાલુ થયા, પેલા ખબર છે આપણે રેગ્યુલર ક્લાસે આપણે મળતા, બધા આપણે બહાર નીકળતા ઘરની, તમને યાદ છે? શેરીથી આગળ જતા ઘણી જગ્યાએ, અને દરરોજ સવારના નીકળતા. હા, એવાય દિવસો હતા. ભૂલાઈ ગયું છે ને હાવ. હા, આપા વો સુબહ કભી તો આએગી. બરાબર છે? ક્યારેક તો એ દિવસો આપણા. પછી તમે આવતા નહોતા ને, એટલે મેં એક દિવસ કોઈને કીધું, એક બે સ્ટુડન્ટ નહોતા આવતા, મેં કીધું ભાઈ રેગ્યુલર ક્લાસે આવવાનું, આવું ન હાલે. મેં કીધું તો કોઈ પછી મને ઠેકાણા નહીં, એટલે મેં એકને પૂછ્યું કે તમને કીધું હતું ને રેગ્યુલર ક્લાસે આવવાનું? મને કે તો આવી જ છે કે રેગ્યુલર ક્લાસ. મેં કીધું મેં ક્યારેય જોયા નથી. મને કે ના, લેક્ચરમાં નથી હોત. લેક્ચરમાં નહીં, ક્લાસે આવી કે નીચે મનુ કાકાને મળી બેઠા હોય, પછી સામે બેસ. એમ નહીં, રેગ્યુલર ક્લાસે આવવાનું મારો કહેવાનો મતલબ ઈ છે, એની પાછળનો ઇન્ટેન્શન ઈ છે કે તમે ત્યાં આવીને ભણો. એમ અહીંયા ગવર્મેન્ટે તમને આ એક્ઝેમ્પશન આપ્યું છે ને, તમે એનું આવું ઓલું કરો કે એક મકાન વેચ્યું, એની સામે નવું મકાન લઈ લીધું, એનું કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પશન મળી ગયું, એટલે એ વેચી નાખવાનું. આવું કરવાનું. આવું ન થાય, તમે ન કરો, એટલે જો એક પ્રોવિઝન છે એમાં. એવરીવન,
લોકિંગ પીરિયડ ઓફ ન્યુ હાઉસ ઇઝ 3 years. મિત્રો, નવું મકાન જે લ્યો ને એ 3 વર્ષ સુધી વેચવાનું નહીં. અમે અમારું મકાન લીધું એ વેચવાય ન દો એમ નથી. જો એક મિનિટ, તમારે તમારું મકાન સેલ કરવું હોય તો તમે કરી જ શકો છો, પણ આ મકાન જે છે એ તમે લીધું ત્યારે એની પહેલાનું મકાન, માની લ્યો કે આ કાલાવડ રોડ ઉપર લીધું ત્યારે એની પહેલા તમારું યાજ્ઞિક રોડ ઉપરનું જે મકાન હતું એ સેલ કર્યું હતું અને એના ઉપર ગવર્મેન્ટે તમારી પાસેથી કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ નથી લીધો અને તમને ના પાડી હતી કે નવું મકાન વેચતા નહીં, 3 years સુધી નહીં વેચતા, તોય તમે વેચ્યું. ગવર્મેન્ટે પૂછ્યું કે શું કામ વેચ્યું? તમે કીધું જોવું તું શું થાય છે. હા, તો હવે સાંભળો. If the new house property is transferred within 3 years, exemption shall be revoked. If the new asset is transferred, જો ઘા થયો જવાબનો, if the new asset is transferred within 3 years from the date of its acquisition. ના પાડી છો, નવું મકાન તમને વેચવાની, new asset shall not be transferred within 3 years from the date of its acquisition. બરાબર છે. 3 વર્ષ સુધી નવું મકાન તમને ના પાડી છે. એવરીવન, એટલે કે તમે જે મકાનનું એક્ઝેમ્પશન લઈને સપોઝ 2 ફેબ્રુઆરી 2020 માં નવું મકાન લીધું, 2 ફેબ્રુઆરી 2020, તો 2 ફેબ્રુઆરી 2020 થી 3 years સુધી હવે તમે એ મકાન વેચી નહીં શકો. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એ લોકિંગ પીરિયડ ઓફ 3 years. મને ખબર છે તમે બધા તમારી ઘરે બેઠા બેઠા મનોમન શું વિચારો છો કે સર નવું મકાન વેચવું કે નહીં અમે પછી નક્કી કરશું, પેલા અમને ઈ કયો કે કરીશું લે. If the new house property is transferred within 3 years, પછી અમે નક્કી કરશું કે વેચવું કે ન વેચવું. હોમવર્ક કરી આવજો. એ બધું બરાબર, ન કરી તો શું? કીધું નહીં, કરવું જોઈએ, આપણા માટે સારું. ઠીક છે, તો નહીં થાય. નહીં તો તમને સ્કૂલમાંથી કોલેજમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવશે. ના ના, તો કાલે કરી આવશું. એટલે ઈ જે બીક છે એને કારણે થાય એમ અહીંયા કંઈક એવું હશે. બરાબર છે કે નવું મકાન જો તમે વેચો તો શું થાય એ હું તમને સ્પેસિફિકલી એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવીશ. અત્યારે તો તમારી નજર સામે આ આવી ગયું છે સ્ક્રીન ઉપર. ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન 1 એપ્રિલ 2001, કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 10 lakhs, ડેટ ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ આરએચપી નેચરલી 1/5/2019. આપણી ટ્રાન્સફર બધી 19-20 ની રહેશે. 1/5/2019. સેલ કન્સિડરેશન ઇઝ 75 lakhs. વેચ્યું કેટલામાં? 75 lakhs. વેરી ગુડ. કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ ન્યુ હાઉસ ઇઝ, ના એ બરાબર હતું, બરાબર હતું. કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ ન્યુ હાઉસ ઇઝ 40 lakhs. Purchased on 1/1/20. ત્યાં 1/1/2020. Compute taxable capital gain. હા બસ બરાબર છે. બ્લેકીએ જે કહ્યું એ સાચું છે. 1/1/2020. તો તમારી પાસે જીગર સરે જે તમને રાખવાનું કીધું છે એવું ગણક યંત્ર છે, પેન છે, નોટબુક છે, તો જરાક કષ્ટ લ્યો ને. ઇન્ડેક્સેશન આપણે જોવા જવું પડે કે નહીં જરૂર પડે જોવો જોઈએ. 289 અને ઓલું 100.
ઓકે, મયુર એવું કહે છે આપણે ભાઈ લોકડાઉન થાય પેલા કોર્સ પૂરો થઈ જશે. મયુર ખાલી કોસ્ટિંગ એક જ નથી આવતું સીએ માં, ઘણા બધા સબ્જેક્ટ છે. યસ, જવાબો આવી રહ્યા છે અને સિન્સિયર માણસો છે બધા દેવાવાળા, તો એવું માનીએ આપણે સાચો, પણ આમ સરસ રીતે આપણે એને બનાવવું હોય તો આવું કરાય. તમને જરાક બતાડી દઉં, ભલે રફ તો રફ, પણ તમે ઘરે કરશો ત્યારે તો સરસ રીતે એ બધું કરતા જ હશો. સેલ કન્સિડરેશન 75 lakhs દેખાતું હશે બધાને. પછી લેસ ICOA ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન, એ કોઈ મને લખીને કહેશો કેટલી થશે મને જરા ગ્રુપમાં, કે એ કેટલી આવે છે? ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન 10 lakhs મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 289, બરાબર ને, ડિવાઈડ બાય 100. મારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર નથી. યસ, 28,90,000. સરસ, ચલો હર્ષ, થેન્ક યુ. અને એટલે એલટીસીજી તમારો આવ્યો 6, કેટલું છે એલટીસીજી? 6,10,000. આવું કેમ આવ્યું એલટીસીજી? ઓકે, પેલા જે આ કયો નોર્મલ એલટીસીજી કયો, એ કેટલો આવે? 46,10,000. ગુડ. અને લેસ, જો આ રીતે તમે ઘરે બનાવો તો પણ આમ સરસ કરજો. લેસ એક્ઝેમ્પશન અંડર સેક્શન 54, બરાબર, એટલે એ કેટલું છે? 40 lakhs જેવું થશે. એટલે તમારો TLTCG ઈ થાય 6,10,000. જો મિત્રો, બધા જેને કોઈને કેલ્ક્યુલેશન ની જરૂર પડતી હોય એ બધા જોઈ લ્યો, મેં નીચે કરેલું છે, બરાબર. તો યાદ રાખજો, નવું મકાન 40 લાખ નું લીધું, 46,10 નો કેપિટલ ગેઇન હતો. જેટલું ઓછું લીધું મકાન, તો જેટલું મકાન જેટલાનું લીધું એટલું એક્ઝેમ્પશન મળ્યું. અને ક્યારે લીધું છે? જો ઇન ટાઈમ લઈ લીધું છે ને 1519 ના સેલ કર્યું હતું ને ન્યુ લઈ લીધું 1120 ના, બરાબર છે. આટલું ક્લિયર? આ ચેક થઈ ગયું છે, તો હવે એને જવા દઉં છું. What would be change? Ayu. WWB CYAI. If the new house was purchased at 60 lakhs, जो new house purchased at 60 lakhs होत ने, तो whole of the capital gain is exempt. तो पूरेपूरो capital gain exempt થઈ જાય. 46,10,000 હતો, less exemption under section 54, new house 60 lakhs, એટલે restricted to, શું લખવાનું એમાં? less exemption under section 54, restricted to 46 lakhs, એટલે પૂરેપૂરું exempt. પછી એવું નહીં હો કે સર ભાઈ 1-2 વર્ષ પછી પાછો કઈ કેપિટલ ગેઇન થાય ત્યારે બાકીના લઈ લે એક્ઝેમ્પશનમાં. બગીચા નથી, બરાબર છે, આ વર્ષે જ લેવાનું, પછી મન પડે ત્યારે ગમે ત્યારે નથી લઈ શકાતું. હા, if the new house is purchased at rupees 40 lakhs and it is transferred on 5/5, આવી જાવ ભાઈ જે લખવાવાળા છે, 5/5/2020 at rupees 52 lakhs, then discuss the taxability. મિત્રો, ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન જે હતો એની વાત છે. થેન્ક યુ. હા, એ લખી નાખો, બરાબર. જો ઓરિજિનલ આવું હતું, તમને યાદ હશે, સોરી, નહીં, પ્લીઝ 2 જ મિનિટ. એલટીસીજી હતો, તમને યાદ હોય તો 46,10,000, અને એમાંથી 40 lakhs બાદ કર્યા હતા, એટલે 6,10,000 આવે, બરાબર. એલટીસીજી હતો. હવે આને મકાન લીધું હતું
હાઉસ આ થોડું યાદ દેવડાવી દઉં, હશે જ યાદ છતાં પણ, પરચેઝડ ઓન આઈ થિંક 1/1/2020 હતું કે નહીં? બરાબર. અને ના પાડી હતી કે વેચતા નહીં, તોય ઇટ ઇઝ સોલ્ડ ઓન, જે તો આમાં જ આપ્યું છે આ સ્લાઇડમાં જ, 5/5/2020 બધા. તો if the new house property is transferred within 3 years, મિત્રો હવે જો આ શીખી લ્યો એટલે મોટા ભાગની પ્રોવિઝન આ પૂરી થઈ ગઈ. પછી હજી એમાં થોડું બાકી છે એ કરીશું, પણ પેલા આટલું. તમને નવું મકાન 3 વર્ષ સુધી વેચવાની ના પાડી હતી ને, તમે માન 4 મહિના રાખ્યું, 3 મહિના જેવું, ને પછી વેચી નાખ્યું, તમારે એ જોવું. તો હવે એમાં ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં શું પ્રોવિઝન છે એ જરા આપણે સમજીએ. એ લોકોએ શું કીધું એનું. નવું મકાન તમે વેચી નાખ્યું ને, ઓલું ઓરિજિનલ હતું એ યાજ્ઞિક રોડ નું હતું, આ કાલાવડ રોડ ઉપરનું હતું, એ સેલ કર્યું. તો તમને એક વિચાર આવ્યું કે કાલાવડ રોડ નું જે સેલ કર્યું ને એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન ગોતવો પડે. તો તમે કીધું આ વ્યવહાર એના ઉપર કેપિટલ ગેઇન ગોતી લઈ, કે અમે એ મકાન લીધું હતું 40 lakhs માં ને સેલ કર્યું 52 lakhs. જો આ રહ્યું, સેલ કર્યું 52 lakhs માં, એટલે સર અમને 12 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન થયો, અમે એના ઉપર ટેક્સ ભરી દઈશું, વાત થઈ ગઈ પૂરી. નહીં એમ નહીં, એ 12 lakhs ઉપર તો તમારે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ભરવો જ પડશે, કારણ કે એ તો મકાન તમે ના પાડી, એ મકાન તો તમે સેલ કર્યું. પણ ઓલું ઓરિજિનલ મકાન જે તમને 46,10,000 નો કેપિટલ ગેઇન થયો હતો અને તમને ગવર્મેન્ટે 40 lakhs નું એક્ઝેમ્પશન આપ્યું હતું, પણ એક શરતે કે નવું મકાન લ્યો એ 3 વર્ષ સુધી વેચતા નહીં, પણ તોય તમે વેચી નાખ્યું. એટલે ન્યુ મકાન જે હતું, ન્યુ હાઉસ, એના ઉપર તો 12 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન થાય જ, પણ ઓલું જે એક્ઝેમ્પશન આપ્યું હતું ને, ધેટ શેલ ઓલ્સો બી વિથડ્રોન, એ એક્ઝેમ્પશન એ વિથડ્રોન થઈ જશે. અને ઈ વિથડ્રોન થાય એટલે એના ઉપર તમારે હવે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ભરવો પડશે. પણ એ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવું એ સમજાવું. એટલે ખરેખર શું થયું, જો તમે બધા વિચારો તો, કે સીજી ઓન ન્યુ હાઉસ એ 12 lakhs થયું. સીજી ઓન ન્યુ હાઉસ ઇઝ 12 lakhs એન્ડ એ કઈ રીતે 52 lakhs minus 40 lakhs and exemption to be withdrawn. exemption to be withdrawn કેટલું થાય? 40 lakhs. એમાં આપણને કેપિટલ ગેઇન તો 46,10,000 થયો હતો, તો કેમ 40 lakhs નું જ exemption withdraw થયું? કોઈ કહી શકે ચેટ રૂમમાં? એમાં આપણને કેપિટલ ગેઇન તો 46,10,000 નો થયો હતો, તો હવે exemption કેમ ટુ બી withdrawn 40 lakhs જ થયું ઓરિજિનલ હાઉસ નું? exemption to be withdrawn 46,10,000 નો થાય? $6,10,000 ત્યારે જ ટેક્સેબલ થઈ ગયા છે. યસ, બધા સાચા છે, જવાબો બધાના અક્ષિત છે, ધ્રુવી છે, જવાબો સાચા છે. 6,10,000 ત્યારે ટેક્સેબલ થઈ ગયા. તો તમે ક્લિયર છો? યસ. એટલે સીજી ઓન તો આ બે થવું જોઈએ, એટલે કે ટોટલ કેટલું થાય? 52 lakhs થાય મિત્રો. પણ આ ગણતરી કેમ કરવાની ઈ હવે જરા જોજો પ્લીઝ. જો કમ્પ્યુટેશન ઓફ, હવે હું આ આન્સર લખું છું, કમ્પ્યુટેશન, આગળ તો બધી સિચ્યુએશન જ બતાવી, કેપિટલ ગેઇન. હવે એક્ટ શું કહે છે સાંભળજો. If the new house property is transferred within 3 years from the date of its acquisition, if the new house property is transferred within 3 years of its date of acquisition, if the new house property is transferred within 3 years from the dates of its acquisition, while computing capital gain on new house, the cost of acquisition of new house shall be reduced by the amount of capital gain exempted earlier. While computing capital gain
on new house, the cost of acquisition of the new house shall be reduced by amount of capital gain exempted earlier. જો સેલ કન્સિડરેશન ઘણાઈને શું થયું ખબર છે હે આ તો ઈ બધા આ જોવે સેલ કન્સિડરેશન ઓફ ન્યુ હાઉસ કેટલાનું 52 lakhs. હવે જો while computing capital gain cost of acquisition મિત્રો ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ નો આવે નવું મકાન તો તમે 4 મહિનામાં જ વેચી નાખ્યું શોર્ટ ટર્મ હોય હવે ઈ નવા મકાનની કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન છે ને ધ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ ન્યુ હાઉસ તમને યાદ છે એની કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન કેટલી હતી 40 lakhs. So cost of acquisition of the new house shall be reduced by the amount of capital gain exempted earlier. Shall be reduced by the amount of capital gain exempted earlier. Shall be reduced by the amount of capital gain exempted earlier. Cost of acquisition becomes nil and short-term capital gain is 52 lakhs. જો ઓલું શું થાત ખબર છે નવા મકાન ઉપર 12 લાખનો કેપિટલ ગેઇન ને તમે શું કહેત કે સર ઓલું જે એક્ઝેમ્પશન મળ્યું ને પાછું લઈ લ્યો હવે જે ઓરિજિનલ એક્ઝેમ્પશન મળ્યું હતું ને લોંગ ટર્મ હતું હવે વિથડ્રો કરી એટલે પાછો પ્રશ્ન કે સર નાવ ઇટ વિલ બી અગેન ટેક્સેબલ એઝ લોંગ ટર્મ ઓર શોર્ટ ટર્મ એના કરતા ગવર્મેન્ટે છે ને આનું કમ્પ્યુટેશન ગણવાની રીત જ શું કહી દીધી કે તમને કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન કેપિટલ ગેઇન કેલ્ક્યુલેટ કરો ત્યારે બાદ મળે પણ તમે મકાન ના પાડી હતી તો એ વેચી નાખી ને એટલે કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન જે કેપિટલ ગેઇન તમે પહેલા એન્જોય કર્યું છે એક્ઝેમ્પશન એન્જોય કર્યું છે એનાથી રિડ્યુસ થઈ જાય. So 40 lakhs shall be reduced by the capital gain exempted earlier એટલે તમારે નીલ થઈ ગયું અને તમે વિચાર કરો મિત્રો પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન હવે તમારો કેવો થઈ ગયો ઈ વર્ષમાં ટેક્સેબલ શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન. તમારી જસ્ટ જાણ માટે ઘણાને ખબર છે મેં ક્યારેક કીધેલું છે પોતે વાંચ્યું હોય અને વાતો ક્યાંક સાંભળી હોય કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ઉપર કન્સેશનલ ટેક્સ છે 20%. જ્યારે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે ને ઈ નોર્મલ વે માં ટેક્સેબલ છે એટલે પાર્ટનરશિપ ફર્મ કંપની હોય તો એને 30% ને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એચયુએફ ની હોય તો સ્લેબ બેઝ 10 lakhs ઉપર હોય એટલે સીધું 30% શોર્ટ ટર્મ થાય અને લોંગ ટર્મ તો ગમે એટલું હોય ગમે એને થાય 20% છે. ગવર્મેન્ટે જો આમાં શું કરી નાખ્યું સેલ કન્સિડરેશન 52 lakhs લેસ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન નીલ કરી નાખ્યું શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન 52 lakhs. તમને ના પાડી હતી કે આવું નહીં કરતા તો પણ તમે આવું કર્યું એટલે આ પ્રોબ્લેમ થયો બરાબર છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઉપર જઈએ એમાં ને એમાં જરા જોતા રહેજો બધા સાથે રહેજો પ્લીઝ આપણી પાસે છે ટાઈમ હજી 5 મિનિટ. જો આ છે if the new house is purchased at 60 lakhs તમને યાદ છે કે નવું મકાન 60 લાખનું લીધું and it is transferred on 5/5/20 at rupees 52 lakhs. મિત્રો 40 lakhs નું લીધું તું ના પાડી હતી ને વેચ્યું હવે 60 lakhs નું લીધું ના પાડી ને તોય વેચ્યું તો હવે શું થાય જોજો બધા. સો ન્યુ હાઉસ ઉપર કેપિટલ ગેઇન સમયનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ એની નીચેનામાં ભાઈ 2020 એમાં તો લખ્યું હતું નીચેનામાં લખી નાખ સેલ કન્સિડરેશન થાય તમે લખો છો એમાં મારું કીપેડ બગડી જાય 52 lakhs બરાબર. હવે જો બધા એવરીવન ઓરિજિનલી 46 lakh 10,000 નો કેપિટલ ગેઇન થયો તો ને અને નવું મકાન 60 lakhs નું લીધું એવું કહે છે. જો નવું મકાન 60 lakhs નું મિત્રો લીધું હોય ને તો ત્યારે આપણને પૂરેપૂરો કેપિટલ ગેઇન કેટલો એક્ઝેમ્પ્ટ મળ્યો હોય તમને યાદ છે એટ ધેટ ટાઈમ 46 lakh 10,000 નો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ થઈ ગયો હોય બરાબર કે નહીં. તો હવે કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન યાદ છે ના પાડી હોય તોય નવું મકાન વેચ્યું ધ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ ધ ન્યૂ હાઉસ પ્રોપર્ટી શેલ બી રિડ્યુસ્ડ બાય ધ amount of capital gain exempted earlier. તો નવું મકાન
કેટલાનું લીધું હતું, એની કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન કેટલી હતી, 60 lakhs, and it shall be reduced by the amount of capital gain exempted earlier. તો હવે earlier કેટલો capital gain exempt થયો તો કોઈને ખબર છે? 46,10,000. ભૂતકાળમાં 46,10,000 નો કેપિટલ ગેઇન જે છે એ એક્ઝેમ્પ્ટ થયો હતો. તો તમને કેટલું બાદ મળશે? નવા મકાનની કોસ્ટ ભલે નવું મકાન 60 lakhs માં લીધું, પણ તમને જોવો જોઈએ કેટલું બાદ મળશે? 60 lakhs minus 46,10,000 એટલે થાય 13,90,000. જો તો ચેટ રૂમ માં કયો જોઈએ, બરાબર છે ને? અને એલટીસીજી નહીં, યસ એસટીસીજી કોઈ આવ્યું છે, યસ એસટીસીજી નો ફિગર કેટલો થશે? ડન. હા રૂવી બરાબર. એસટીસીજી નો ફિગર ખાલી કહી દો કેટલો થઈ જશે એસટીસીજી? હર્ષ રૂવી યસ 38,10,000. હવે 10 ને કે 11? 38,10,000. યસ. જોવો જોઈ તો મેં તમને આખો ઈ પોઈન્ટ કરાવી દીધો કે જો નવું મકાન ક્યારે લેવાનું, પછી લ્યો, લઈને 3 years સુધી વેચવાનું નહીં, અને જો તમે 3 વર્ષમાં વેચી નાખો, 3 yearsમાં સેલ કરી નાખો, તો એની શું ટેક્સ સ્ટેટમેન્ટ આવે. બરાબર છે મિત્રો? તો આજે આ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કર્યો છે. હજી આ કન્ટિન્યુઅસ પોઈન્ટ છે, આમાં અમુક બીજા પોઈન્ટ્સ પણ રહેલા છે. એ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. પેલા તમે આટલું જરા, હું આ વિડીયો અપલોડ કરી દઈશ કાલ સવાર સુધીમાં, તો તમે જરા ચેક કરી લેજો. મોડ્યુલ માંથી, લીખામાંથી પણ તમે વાંચી લેજો. બરાબર છે? ઓકે, સમજાઈ ગયું ભાવિક? બરાબર, મારી ભૂલ છે. હા તો મિત્રો આપણે ગઈકાલે exemptions under section 54 start કરેલું, one of the important provision of the capital gain chapter. And the first is section 54, in which an individual or HUF can avail exemption from capital gain which arise from transferring residential house property, and which will be a which was a long-term capital gain by purchasing a new residential house property. સામે નવું મકાન લેવાનું. The provision states that asset transferred should be residential house property. Suppose if I am transferring my office, I am transferring my factory building, then the exemption is not available. એકવાર એક સીએ આર્ગ્યુમેન્ટ કરી કે હું મારું ઓફિસ જ ટ્રાન્સફર કરું, સામે નવું મકાન લઈ લઉં તો એક્ઝેમ્પશન ન મળે, કારણ કે હું તો ઓન એન એવરેજ આખો દિવસ ઓફિસમાં જ રહું છું. નહીં, એવી આર્ગ્યુમેન્ટ ન હાલે. રેસિડેન્શિયલ હાઉસ પ્રોપર્ટી કે મારા 16 to 17 hours ઓફિસમાં જ જાય છે, આવું ન હાલે. Residential house property means the property whose income is assessable under the head income from house property. જેની જે પ્રોપર્ટી ની નું અસેસમેન્ટ IFHP માં થતું હોય. તમે બધા વિદ્વાન સ્ટુડન્ટ્સ ને ખબર જ છે કે in case of house property, if asset is used for the purpose of business, it is not assessable under the head house property, but it is assessable under the head business and profession. So chartered accountant ની ઓફિસ છે એ બિઝનેસ પ્રોફેશન માં assessable થાય. એ એકચ્યુઅલી તો ડેપ્રિસિએબલ અસેટ છે મિત્રો, ડેપ્રિસિએબલ. એ સેલ કરે અને સામે સીએ પોતાનું મકાન લે રહેવા માટે, નિરાતે રહેવા માટે, તો એને એક્ઝેમ્પશન અવેલેબલ ન થાય. Then exemption is not available. Asset to be acquired, new residential house property. Nature of capital asset transferred, LTCA. So again, applicability individual HUF, residential house versus residential house, time limit for acquisition of new asset, that is 1 year backward or 2 years forward,
or 3 years construction from the date of transfer. Construction must be completed within 3 years from the date of transfer. And this chart denotes various dates: 2 years, 3 years, and 1 year backward. All of you can check it. Amount of exemption, investment in new asset or capital gain, whichever is less. And so these all are the example which we have already completed. Exemption shall be revoked if the new asset is transferred within 3 years from the date of its acquisition. નવું જે મકાન જે તમે લીધું અને એક્ઝેમ્પશન મેળવ્યું તો ગવર્નમેન્ટ તમારી પાસેથી એવું એક્સપેક્ટ કરે છે કે that new house property shall be retained by you for the period of 3 years. તમે કહો અમારે ફરજિયાત 3 વર્ષ ઈ મકાનમાં જ રહેવાનું, એવું નથી કીધું. તમે બીજા મકાનમાં રહ્યો એની સામે વાંધો નથી, but that house property shall not be transferred within 3 years from the date of its acquisition. એ મકાન જ્યારથી લીધું ત્યારથી 3 વર્ષ સુધી નવું એ મકાન જે લીધેલું છે સેલ ન કરી શકાય, ટ્રાન્સફર ન કરી શકાય. New asset shall not be transferred within 3 years from the date of its acquisition. ના પાડી છે. And then we have checked this example also. Now I think any one of you have any question. આમાં ક્યાંક અમુક ક્વેશ્ચન હોવા જોઈએ આપણે જે ગઈકાલે ડિસ્કશન કર્યું હતું એમાં. તો પ્લીઝ જો કોઈને કાંઈ એમાં પૂછવું હોય પછી આપણે આગળ વધીએ. એક બે તો આવવા જ જોઈએ જો તમે આમ એ પ્રોવિઝન ને વિચારી છે. કાલે દિવ્યરાજ સિંહ કાલે પૂછવા માંગતા હતા, એને આજે મોકો છે. આમાં તમને કઈક અમુક પ્રશ્ન થવા જોઈએ પ્લીઝ એવરીવન. હેલો સર. હા બોલો બોલો. થેન્ક યુ પહેલા તો પ્રશ્ન પૂછ્યો એ બદલ. બોલો સર. એમ કહું છું કે આપણે કોઈ હાઉસ હોય એ આપણે એને ટ્રાન્સફર વિથ કન્સિડરેશન અથવા ગિફ્ટ આપ્યું હોય અને એની સામે આપણે નવું હાઉસ લીધું હોય. નહીં, કોણ દિવ્યરાજ જ છે ને? કોણે પ્રશ્ન પૂછ્યો? દિવ્યરાજ. હા હા બાપુ, હવે એમાં એવું છે કે ઇફ એની ટ્રાન્સફર અંડર એ ગિફ્ટ ઇઝ એન એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર. બરાબર છે, એ તો એક્ઝેમ્પ્ટ ટ્રાન્સફર છે. તમે નવું મકાન લ્યો છો શું કામ? કે તમારે કેપિટલ ગેઇન ઉપર ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી. બરાબર છે, નો થાય એટલે કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ ભરવાનો નો થાય. પણ તમે જ્યારે ગિફ્ટ આપો છો તો એમને મેં એક્ઝેમ્પ્ટ છે. આ તો ઓના જેવું થયું કે જામનગરની 2 ટિકિટ આપણે સુરેન્દ્રનગર રાખી. સુરેન્દ્રનગરની 2 ટિકિટ એસટી માં જાતો તો ને લીધી. ઓલા પૂછ્યું એક કેમ 2? તમે તો એક જ છો. તો કે એક ખોવાઈ જાય તો બીજી કામ આવે. થોડી કંડક્ટર બાજુમાં બેહી ગઈ કે 2 ખોવાઈ જાય તો? તમે કીધું તો ખિસ્સામાં પાસ તો પડ્યો જ. હવે ભલા માણસનો પાસ પડ્યો હોય તો ટિકિટ લેવાની જરૂર જ નથી ને તારે. એમ જો તે ગિફ્ટમાં કોઈને અસેટ આપી છે તો એ ટ્રાન્સફર જ એક્ઝેમ્પ્ટ છે. તો પછી નવું મકાન શું કામ લેવું જોઈએ? when your transfer is exempt. ઓકે, એટલે જરૂરી જ નથી. નો નીડ ટુ ગો ફોર. હા, તમે એમ કહો સર અમે અમારું મકાન ગિફ્ટમાં આપી દીધું તો હવે અમારે શું કરવું? તો એ તમે નવું લ્યો, પણ એક્ઝેમ્પશન બાબતે એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. યસ, એનીવન એલ્સ? એનીવન એલ્સ? can unmute him or herself and can ask the question. તમે મીટિંગમાં આવીને અંદર એન્ટર થઈને પછી આમ વયા નથી જતા ને ક્યાંય મોબાઈલ બાજુમાં રાખીને? નહીતર આ ક્વેશ્ચન આ પોઈન્ટમાં ક્વેશ્ચન ન થાય એવું ન બને. ઓકે, મે બી કદાચ મેં સારું સમજાયું હશે. ચલો, નો પ્રોબ્લેમ. See this one, I am expecting this from all of you. થોડું મને થોડી નિરાશા મળી છે. આગળ જતા તમે દૂર કરી દેશો એવી આશા
તમારા મગજમાં એક પ્રશ્ન એવો આવવો જોઈએ કોઈના પણ કે સર આમાં એવું કીધું કે મકાન છે એ 2 વર્ષમાં નવું મકાન લેવાનું. જો આ પોઈન્ટ જરા જોજો એટલે અમારા હેલ્પ કરવા વાળા હેલ્પિંગ હેન્ડ ભાઈ આવી જાય, ભાઈ કે બેન જે હોય તે, બરાબર છે. કે ડેટ ઓફ સેલ જે છે એ 1 મે 2019 છે. ડેટ ઓફ સેલ 1 મે 2019 અને તમારે નવું મકાન લેવાનું છે 30th એપ્રિલ 2021. નવું મકાન લેવાનું છે 30th એપ્રિલ 2021 સુધીમાં. યસ, ગુડ. હવે તમે ક્યારે એવું વિચાર્યું કે માની લ્યો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એને, યસ, એક પ્રશ્ન મને આવ્યો હતો, મારું ધ્યાન નહોતું, ભાવિક હેઝ આસ્ક્ડ ધ ક્વેશ્ચન, પણ સોરી, હમણાં હું વાંચીને કહું. ચલો 2 જ મિનિટ. મીનવાઇલ માં આ એક પોઈન્ટ તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં કે તમે સેલ કર્યું છે હાઉસ 1920 માં, સેલ કન્સિડરેશન 50 lakhs ધારી લેજો, ક્યાંથી આવ્યા એમ નહીં. લેસ index cost of acquisition is suppose 28 lakhs, એટલે LTCG તમારો થાય 22 lakhs. હવે આ 22 lakhs ઉપર મિત્રો જરા સમજજો પ્લીઝ. હમણાં જ આપણું યર પૂરું થયું, આજે એ વાતને નવું ફાઇનાન્શિયલ યર અને અસેસમેન્ટ યર ચાલુ થયું, એને 1 મહિનો આજે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે. તમને બધાને ખબર હશે 1 એપ્રિલ 2020 તમે આજે ભણો છો એનું એવાય ચાલુ થઈ ગયું. હવે તમે 1 એપ્રિલ 2019 ના જ્યારે મકાન સેલ કર્યું ને તમને આ 22 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન થયો, બરાબર છે, એનું રિટર્ન તમારે ભરવાનું ક્યાં સુધીમાં આવે? જો મેં ડેટ આપેલી છે એનું રિટર્ન ભરવાનું ક્યાં સુધીમાં આવે એ તમે ચેક કરો. Date of filing ROI 31st July 2020. It is a normal time limit મિત્રો. Forget about lockdown and everything. તમે એમ કહો સર આ વખતે એવું હશે, એ પછીની વસ્તુ છે. નોર્મલ સિચ્યુએશન તમે જોજો, લોકડાઉન ને હમણાં ધ્યાનમાં નહીં રાખ કે દર વખતે નહીં હોય, પણ ઇન જનરલ રિટર્નની ડેટ 31st જુલાઈ 20 છે. એટલે તમે મકાન વેચ્યું ને હજી તમને ક્યાં સુધી રાઈટ છે નવું મકાન લેવાનો? 30 એપ્રિલ 2021. પણ તમે એવું વિચારો છો કે ત્યાં વચ્ચે તમારી રિટર્નની ડેટ આવી ગઈ 31st જુલાઈ 20, તો ત્યારે આ 22 lakhs જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન તમને થયો છે એના ઉપર તમારે ટેક્સ ભરવો પડે કે ન ભરવો પડે? યોર આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ ધેટ કે ભાઈ અમે નવું મકાન લઈ લેશું, અમને નવું મકાનની ટાઈમ લિમિટ આપી છે 30th એપ્રિલ 2021 સુધી વ્યવહારે અમે લઈ શકીએ છીએ અને અમે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ છીએ 30th એપ્રિલ 22 માં. અસેસિંગ ઓફિસર નું કહેવાનું એવું છે કે ભાઈ આ રિટર્નની ડેટ આવી ને હજી તમે મકાન લીધું નથી, તો અમને કેમ ખબર પડે કે તમે મકાન લેશો? તો આ 22 lakhs ઉપર જ્યારે રિટર્નની ડેટ આવી જાય મિત્રો, ત્યારે ટેક્સ ભરવાનો કે શું કરવાનું? કે ગમે એમ કરીને 30th સપ્ટેમ્બર અથવા તો 31st જુલાઈ પહેલા મકાન લઈ લેવાનું? આ ડેટ પહેલા જ લઈ લેવાનું મકાન? આ મુજે આ કરી રહ્યો છું એ ડેટ પહેલા કે આપણને આ ડેટ આપી છે? જો આ ડેટ પહેલા લઈ લેવાનું હોય તો ગવર્મેન્ટે એવું શું કામ કીધું 2 years? અને માનો કે 2 years નો ટાઈમ આપ્યો છે, તો પ્રશ્ન એ છે કે ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ ROI એ શું કરવાનું? એવરીવન, पब्लिक वांट योर आंसर. जनता जवाब मांग रही है, प्लीज अनम्यूट करीने अथवा तो तमे चेट रूम में जे तमने फावे ते. ओके, जे भाविक नो प्रश्न तो ये कंईक आवो ज हतो के भाई मकान लीधुं पछी टेक्स भरी दीधो ने पछी नवुं मकान लीए तो? Please everyone at least give this answer. You are not asking question. બધાને Oh, otherwise live meeting નો કોઈ અર્થ નથી. I am asking the question કે તમે આ
રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ જે છે અને તમને કેપિટલ ગેઇન થયો છે તો શું કરવાનું? ધેટ્સ વોટ આઈ એમ આસ્કિંગ. પ્લીઝ, થેન્ક યુ ધ્રુવ. એટલીસ્ટ બધાને કહું છું થોડું આમ ઓપન અપ. ઘણા બધા છો આમાં, હું નામ જરાક મને જોવા દો જોઈએ કોણ કોણ છો. અભયસિંહ, અક્ષિત, ભાવિક, ધ્રુવી, ધૂળકોટિયા, બરાબર છે. ઇવન ઇફ યુ હેવ નોટ ગોટ માય ક્વેશ્ચન યુ કેન આસ્ક ઇટ. હર્ષ છે, કૌશા, કૃષ્ણા, કૃતિક, સુમિત, મયુર, નિકંજ, નિર્વા, નિશા, પાયલ, પાર્થ, પ્રિયંકા, વિયા, સાગર, સાવન, વિશ્વા, સુહાગ. પ્લીઝ, ટેક્સેબલ ન થાય અને જો એ 2 વર્ષ કમ્પ્લીટ થાય પછી ના લે તો ટેક્સેબલ થાય. ઓકે, ધ્રુવીનો આન્સર એવો છે કે અત્યારે ટેક્સેબલ નહીં કરવાનું અને પછી 2 વર્ષ પછી મકાન ન લે. ધ્રુવી 2 વર્ષ પછી મકાન ન લે ને એટલે અસેસિંગ ઓફિસર કે હાલો મકાન ન લીધું ટેક્સેબલ. તો મારા જેવા શું કે ખબર છે અસેસિંગ ઓફિસર ને કે ઓ હું હજી કન્સ્ટ્રક્ટ કરીશ મકાન, મારે લેવું નથી, વેચાતું નથી લેવું, મારે મારા સપનોનું મકાન બનાવવું છે, તો હું કન્સ્ટ્રક્ટ કરીશ. જેની મને ટાઈમ લિમિટ આપી છે 30 એપ્રિલ 2002. એવરીવન, સોરી 2022. એટલે હજી મને ગીવ મી સમ ટાઈમ, હું નવું મકાન લઈ લઈશ. હા સર, પેલા ટેક્સેબલ થઈ જાય પછી ગવર્મેન્ટ પાછા આપે ન્યુ હાઉસ લઈ તો. ઓકે, રિટર્ન ફાઇલ કરે તો એના થેન્ક યુ બધા. બસ આ રીતે રિટર્ન ફાઇલ કરે તો એમાં ટેક્સ રિટર્ન મળે, ટેક્સ રિફંડ મળે. આઈ થિંક એનો અને જો આજે ધ્રુવીનો જે જવાબ છે, ધ્રુવીનો જે જવાબ છે ને કે અત્યારે નહીં, અત્યારે ટેક્સ નહીં લેવાનો. સાંભળજો મિત્રો એને જરા, કે અત્યારે ટેક્સ નહીં લેવાનો અને પછી 2 વર્ષ અથવા 3 વર્ષ સુધીમાં મકાન ન લે કે કન્સ્ટ્રક્ટ ન કરે ને તો ત્યારે લેવાનો. તો અહીંયા જેટલા બેટા છે ને ટોટલ આ 25 વ્યક્તિ, 24 અને એક હું 25, આપણા બધાના મગજમાં એક વિચાર શું આવે? તો જો એવી સ્કીમ હોય કે ભાઈ અત્યારે ટેક્સ નહીં ભરવાનો ને 2 કે 3 વર્ષ પછી જો આપણે મકાન ન લઈ તો ભરવાનું, તો આમ જેન્યુઇન સેન્સમાં દેશ પ્રેમ તો બરાબર છે, પણ એમને તમારા મગજમાં શું વિચાર આવે કે તો સર આપણે 3 વર્ષ પછી ટેક્સ ભરીશું, હે કે નહીં? યસ, ભાવિકનો જવાબ એવો છે કે અત્યારે ટેક્સ ભરી દેવાનો અને પછી રિફંડ લેવાનું. टैक्स अभी पे किया ही क्यों जब रिफंड ही देना था. તમને એક ગીત યાદ આવી જ ગયું હશે, બરાબર છે? તો જ્યારે રિફંડ જ આપવું હતું તો ટેક્સ શું કામ લીધો? બરાબર છે. એ તો ભાવિક બહુ વધારે ઓલરેડી ડિપાર્ટમેન્ટને ઘણું બધું કામ છે, એમાં જ્યારે આપણને ખબર જ છે. આ તો હજી જો મિત્રો તમને આ એક્ઝામ્પલમાં તો થોડો લાંબા દિવસો લાગે છે કે 1/5/19 થી 31 જુલાઈ 20. ટાઈમ બિંગ એવું વિચારો કે એક વ્યક્તિએ 31 માર્ચ 20 ના મકાન વેચ્યું, 31 માર્ચ 20 એટલે 1920 જ થાય. હવે એ મકાન વેચ્યું અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હતો. અચ્છા, આમાં ઘણાની એ પ્રશ્ન હોય, કોઈએ પૂછ્યો નથી, કદાચ ખબર હશે કે સર આ તમે ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ ROI 2 શું કામ લખી છે? તો કે એક નોન ઓડિટેબલ અસેસીની છે 31 જુલાઈ, જેને ઓડિટ નથી કરાવવાનું, અને જેને ઓડિટ કરાવવાનું છે એને 30 સપ્ટેમ્બર. તો તમે 31 જુલાઈ પહેલા મકાન રિટર્ન ભરવા પહેલા હવે 4 મહિના જ રહ્યા. 31 માર્ચ 20 ના વેચ્યું હોય તો એપ્રિલ, મે, જૂન ને જુલાઈ, એમાં 1 મહિનો તો લોકડાઉનમાં વયો ગયો, એપ્રિલ તો હવે અત્યારે ક્યાં જોવા જવું મકાન? બરાબર છે, ક્યાંય બહાર નીકળવાનું નથી. તો હવે તો આપણી પાસે ખાલી હજી આ ક્યારથી ઓપન થાય અને પછી આપણી પાસે એટલા દિવસો રહી, એમાં આપણે મકાન ન લઈ શકી તો ટેક્સ ભરી દેવાનો અને પછી ટેક્સ ભરીને પછી મકાન ગોતવા જવાનું. એક તો ઓલરેડી નવા મકાનમાં રૂપિયા ઘટે છે, પછી નવું મકાન લઈ એમાં પૈસા ઘટે, પછી લઈને ગમે એમ તોય લઈને પછી ગવર્મેન્ટને પાછું કહે એટલે એ રિફંડ આપે. તો એ તો બધી પ્રોસેસ ઓલી છે. એની અધર આઈડિયા કોઈના મગજમાં? સુહાગે છે એ જ કે છે પછી રિફંડ આપી દેશે, પણ એ મને તમને આ જે મેં કીધું કે ટેક્સ મેરા લિયા હી ક્યું જબ ઇસે રિફંડ ही करना था, એના જેવું થયું.
તો કોઈ બીજો રસ્તો? પ્રોબ્લેમ બધાને સમજાણો કે વચ્ચે રિટર્નની ડેટ તો આવવાની જ, બરાબર છે, રિટર્નની ડેટ ત્યાં આવશે જ. પરચેઝ માટેનો કોન્ટ્રેક્ટ હોય તો બતાવવાનો. સાચી વસ્તુ છે અક્ષિત, જો પરચેઝ નો કોન્ટ્રેક્ટ હોય તો, પણ અક્ષિત નથી એવો કોઈ કોન્ટ્રેક્ટ. હજી ચલો ત્યાં સુધી હું તમને એમ કહું, હું મકાન જોવાય નથી ગયો હજી 31 જુલાઈ 2020. કોન્ટ્રેક્ટ તો પછીની વસ્તુ છે. અને મને તમે ગવર્મેન્ટે રાઈટ આપ્યો છે ને કે ભાઈ 31 એપ્રિલ 21 સુધી લેજો, તો નથી ગયો, હું જઈશ. ગવર્મેન્ટે કીધું ક્યારે જઈશ, મેં કીધું ટાકા તૈયાર કરું છું, ચાચુડી ગળાવું છું, સમય આવશે ત્યારે જઈશ. એ વાર્તા સાંભળી છે ને તમે, એ જે સમય આવે ત્યારે હું નિરાતે કરીશ. યસ, આ પ્રોબ્લેમ બધાને રહેવાનો છે. અને મિત્રો આ એક સેક્શન 54 માં તમારા બધા સાથે આટલી એ પ્રોવિઝનની માથાકૂટ એટલા માટે કરું છું કે આ એક તમે સમજી જશો ને, પછી ઓન એન એવરેજ બીજી બધી પ્રોવિઝન રિપીટેડ છે. ખાલી એમાં અસેટ ટ્રાન્સફર્ડ બદલશે. કે કોઈમાં એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ ટ્રાન્સફર થાય છે, તો કોઈમાં ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ થાય છે. બાકી બધું આમ જ છે, કેટલા સમયમાં લેવાનું, શું કરવાનું. એટલે તમે આ પરફેક્ટલી સમજી લ્યો તો થઈ જાય. યસ નિર્વાહ સર, ગવર્મેન્ટ ટેક્સ કલેક્ટ કરીને પછી કંઈક સેપરેટ બેંક એકાઉન્ટમાં રાખે કે એવું કંઈક કરે તો ચાલે. ઓકે નિર્વાહ, થોડોક આન્સર થી નજીક. જે નિર્વાહ કે જે વસ્તુ સાચી છે કે ગવર્મેન્ટ ટેક્સ લઈને સેપરેટ એકાઉન્ટમાં, કારણ કે એને કદાચ રિફંડ આપવું પડે. આ જ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ગવર્મેન્ટે શું કર્યું ખબર છે? હવે તમે સમજો પ્લીઝ એવરીવન. આપણે જવાબ જોઈએ, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અને તમને જો આ પ્રશ્નનું આ પ્રોબ્લેમ તમે આવી જ રીતે અત્યારે વિચારી રહ્યા છો, એવરીવન પ્લીઝ ઓન ધ સ્ક્રીન. કદાચ નેટ સ્લો હોય તો હવે આવી ગયું હશે. and I am reading the bare provision. If the new asset is not acquired up to the due date of filing ROI, if the new asset is not acquired up to the due date of filing ROI, then the taxpayer will have to deposit. Nirva, taxpayer have to deposit. Government nahi. Taxpayer will have to deposit the money in capital gain deposit account scheme with a nationalized bank. જો શું સોલ્યુશન કર્યું કે તમે મકાન અહીંયા સેલ કર્યું, ફરીથી હું આગલી સ્લાઇડમાં, અને ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ આરઓઆઈ આવી ગઈ, ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ આરઓઆઈ ત્યાં સુધી તમે ન્યૂ હાઉસ લીધું નથી, પણ હજી તમે લેવાના જ. ભલે નવું મકાન લીધું નથી પણ તમે લેવાના જ. તો સાબિતી શું? અસેસિંગ, હાઉ અસેસિંગ ઓફિસર કેન ગેટ ઇટ. તમે જે કીધું કે અત્યારે ટેક્સ ભરી દો ને પછી રિફંડ આપે, તો એમાં તો બધી રીતે મુશ્કેલી છે અને ડુપ્લિકેશન ઓફ વર્ક છે. ઓલરેડી અહીંયા વર્ક ઘટાડવાનું છે. એટલે ગવર્મેન્ટે કીધું કે એક કામ કરો કે જો 31 જુલાઈ 20 પહેલા તમે મકાન લઈ લીધું હોય તો તમે ન્યૂ હાઉસના જે નવું મકાન લીધું છે એના ડોક્યુમેન્ટ્સ બતાડી દો કે ભાઈ અમે નવું મકાન લઈ લીધું અને અમારો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ. પણ જો તમે નવું મકાન નથી લીધું અને લેવાના છો, હજી સાંભળજો મિત્રો, આજે નથી લીધું 31 જુલાઈ 20 સુધીમાં, પણ તમે 30 એપ્રિલ 21 જે લાસ્ટ ડેટ છે પેલા લઈ લેશો, તો અત્યારે તમારે અસેસિંગ ઓફિસરને જ્યારે રિટર્ન ભરો છો ત્યારે એક પ્રૂફ આપવાનું છે કે જે અમને 22 lakhs કેપિટલ ગેઇન થયો તો, યાદ હશે તમને 22 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન, કે અમને જે 22 lakhs કેપિટલ ગેઇન થયો તો એ અમે મકાનમાં ન રોકતા નેશનલાઇઝ બેંકમાં, સેવિંગ્સ એકાઉન્ટમાં નહીં, કરંટ એકાઉન્ટમાં નહીં, ફિક્સ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટમાં નહીં, સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટમાં નહીં, અમે એ રૂપિયા કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ નામના એક સ્પેશિયલ એકાઉન્ટમાં રોક્યા છે. અને અસેસિંગ ઓફિસરને સીધું તમે એનું સર્ટિફિકેટ, એનું પ્રૂફ બતાવ્યું કે જો આ 22 lakhs રૂપીસ, જો મકાન લઈ લીધું હોત તો મકાનનો દસ્તાવેજ બતાડત, નથી લીધું
પણ લેવાનો ઈરાદો રાખો છો, there is an intention to purchase, તો તમારે કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમમાં જે નિર્વાહે કીધું કે ગવર્મેન્ટ સેપરેટ બેંક એકાઉન્ટમાં રાખે તો પાછું ઈ જ પ્રોસેસ થતી હતી. ઈ તો ટેક્સ લઈને રિફંડ આપે કે ગવર્મેન્ટ સેપરેટ બેંક. એના કરતા ગવર્મેન્ટે શું કીધું કે તમે જે સેપરેટ બેંક એકાઉન્ટમાં રાખો અને ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન જ્યારે ભરો ત્યારે તમે ઈ ડિટેલ ડિક્લેર કરો. હવે તમને બધાને કદાચ ઈ ખ્યાલ હશે થોડી ઘણી કે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન સાથે આપણે એક પણ પ્રૂફ જોડવાના નથી. જેમ તમે લોકો સીએ નું રજીસ્ટ્રેશન કરાવો છો અને સ્કેન ડોક્યુમેન્ટ્સ કરો છો, પછી ટેકનિકલી તમે જ્યારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટને કાંઈ વસ્તુ મોકલો તો તમારે હવે કોઈ પ્રૂફ જોડવાના નથી. એવી જ રીતે મિત્રો ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ઓનલાઈન છે, એની સાથે કોઈ પ્રૂફ જોડવાના નથી થતા. પણ બેંકનું સર્ટિફિકેટ તમારે તમારી ફાઇલમાં રાખવાનું. આમાં ઘણા સ્ટુડન્ટ એવા હતા કે જેને ફાઉન્ડેશન વખતે કે એક્ઝામ વખતે એવો લેટર આવ્યો હતો કે ભાઈ તમે તમારા માર્કશીટ મોકલો. એક બે તો એવા છે આમાં કે જેને તો 3-4 વાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટે કીધું. એવા અમુક તો કંટાળી ગયા હતા કે એમ કહ્યું કે અમે ત્યાં દિલ્હી જઈને રૂબરૂ દઈ આવી ઓરિજિનલ. એ તમને ખ્યાલ છે એવું બધાને નહોતું કીધું, સેમ્પલ બેઝ કીધું. એમ તમને કદાચ ઇન્કમ ટેક્સ સેમ્પલિંગ બેઝ ગણતરી કરીને તમને એમ કે ભાઈ તમે જે એવું કહો છો કે અમે નવું મકાન નથી લીધું પણ સીજીડીએસ કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમમાં રૂપિયા રોક્યા છે તો એનું પ્રૂફ બરાબર છે. એની ફોટો નહીં તો ફોટો કોપી લઈ અને ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસે સબમિટ કરો તો ત્યારે એ તમારે બતાડી દેવાનું. ટૂંકમાં મિત્ર એવું થયું ને બધા કે કા મકાન લેવાનું ને કા સીજીડીએસ માં રોકવાનું. સીજીડીએસ માં રોકી લે એટલે પૂરું, પછી આપણને કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પશન મળી ગયું અને આપણી જવાબદારી એ પૂરી. ઇઝ ઇટ કે કાંઈ હશે એમાં? શું કહો છો? કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમમાં રૂપિયા રોકી દીધા એટલે પૂરું થઈ ગયું ને? હા મયુર, 2 years શું મયુર? 2 years બરાબર, પણ શું? or you can unmute yourself and give the answer or you can type. હા ધ્રુવી આપે છે ના આપણે નહીં લઈ તો મની ગવર્મેન્ટમાં જતા રહેશ. ઓકે, ઈ જવાબ એ સાચો. એનીવન એલ્સ? બીજા કોઈને કાંઈ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા હોય? ઓકે મિત્રો, આ જે મળ્યું ને ઈ ઇન્ટ્રીમ રિલીફ કહેવાય. આને શું કહેવાય? ઇન્ટ્રીમ રિલીફ. અત્યારે તમને એક્ઝેમ્પશન આપ્યું પણ તમારે નવું મકાન આ લાસ્ટ ડેટ પહેલા લઈ જ લેવાનું છે. અત્યારે તમારી પાસેથી ગવર્મેન્ટે ટેક્સ નથી લીધો. હોમવર્ક કરીને આવજો તો જ ક્લાસમાં બેસવા દઈશ. જે દિવસે હવે શરૂ થાય તે દીની વાત છે. એટલે તમે ન લઈ આવ્યા, હોમવર્ક ન કર્યું તો પછી આવ્યા ને મને બહુ રિક્વેસ્ટ કરી તો મેં શું કીધું કે કાલે હવે કરી આવજો, નહીતર બેસવા નહીં દઉં. આજે બેસવા દઉં છું ક્લાસમાં પણ કાલે કરીને આવજે. તો એનો અર્થ એમ નથી તમે એવું કહો કે હાલો આપણને મુક્તિ મળી ગઈ. એ તમને ઇન્ટ્રીમ રિલીફ છે. આજે તમને ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ આરઓઆઈ છે, ઇન્કમ ટેક્સ ની ડેટ પહેલા ગવર્મેન્ટે તમને છૂટ આપી કે સીજીડીએસ માં રોકી લ્યો, પણ તમારે 30/4/2021 પહેલા નવું મકાન લઈ જ લેવાનું છે. જો નહીં લ્યો તો તમે હજી એવી આર્ગ્યુમેન્ટ કરો કે અમે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી છે તો કાંઈ વાંધો નહીં. પછી 30th April 2022 આવ્યું, ગવર્મેન્ટ ઇઝ અગેન આસ્ક યુ કે કન્સ્ટ્રક્ટ કર્યું તમે કીધું શું કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું હતું? ગવર્મેન્ટે કીધું ઓલા 22,1920 પીવાય માં જે હતા ને એના ઉપર વ્યવહારે ટેક્સ ભરી દો આ વર્ષ. ઇટ મીન્સ ધેટ by depositing amount into the capital gain deposit account scheme, assessee will get the exemption, but assessee has to purchase a new house within the 2 years from the date of transfer of original or construct within 3 years from the date of transfer of original asset. If assessee will not fulfill this condition, the whole of the capital gain will be taxable. Whole of the capital gain will be taxable. The whole of the capital gain will be taxable. The whole of the capital gain will be taxable in the year in which the time period to acquire or time period to construct the house property is expired.
નેટ પ્રોબ્લેમ નહોતો, હું જ બોલ્યો 3-4 વાર, બરાબર છે. એ એક્સપાયર થઈ ગઈ જશે ત્યારે એ ફૂલ્લી ટેક્સેબલ થશે. જો the proof of deposit should be submitted on the basis of actual investment and amount deposited. The exemption will be given. The taxpayer can acquire the new asset by withdrawing from the deposit account. તો મિત્રો હવે આ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જોજો. If the deposit account is not fully utilized for acquiring the new asset, the unutilized amount will become chargeable to tax in the PY in which specified time limit expires. It will be taxable as STCG or LTCG. આપણે સેક્શન 54 માં LTCG, અમુક પ્રોવિઝન પાછળ આવશે એમાં STCG થશે. આ કોમન મેં પ્રોવિઝન આપી. Depending upon the original capital gain, the taxpayer can withdraw the unutilized amount after the expiry of specified time limit. અને માની લ્યો કે પછી તમે નવું મકાન ન લીધું તો સીજી ટેક્સેબલ થઈ ગયો, તો 22 lakhs નો સીજી હતો લોંગ ટર્મ તરીકે ટેક્સેબલ થાય, 20% ટેક્સ ભરી દો. પણ પછી જે રૂપિયા CGDS માં પડ્યા હોય એ આપણને મળી જાય. ધ્રુવીનો એવો જવાબ હતો કે તો આપણા રૂપિયા ગવર્મેન્ટ લઈ જશે નહીં. શું થાય? તમને જે બેનિફિટ આપ્યો તો એ પાછો લઈ લે. શું તમને બેનિફિટ આપ્યો તો ગવર્મેન્ટે કે 22 lakhs રોક્યા તો એના ઉપરનો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ આપ્યો. હવે તમે નવું મકાન ન લ્યો તો એ એક્ઝેમ્પશન વિથડ્રો થઈ જાય. પણ ગવર્મેન્ટ આપણા 22 lakhs ના કેપિટલ ગેઇન ના રૂપિયા ન લઈ શકે. સવાલ જ નથી ને કે એ તો ન જ લઈ શકે, પણ એના ઉપર આપણે ટેક્સ ભરવો પડે. Is it everyone? Any question in that? એમાં એક ક્વેશ્ચન તમારા લોકો પાસેથી એક્સપેક્ટેડ ખરો કે કેપિટલ ગેઇન ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ સ્કીમ ની વાત કરું તો એનો એક ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ સ્ટુડન્ટ પાસેથી. જો કોઈને થતો હોય તો પ્લીઝ ચેટ રૂમમાં. तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं. सर एमा कई इंटरेस्ट केवुं होय के न होय? बस साव सिंपल, खाली रजू ते कर्यो, बाकी बधाना मगजमां ई प्रश्न छे ज. ई तरत ज थवो जोईए के सर CGDS नु कोई इंटरेस्ट होय छे, बहु नॉमिनल होय, एंड डेट विल बी टेक्सेबल अंडर ध हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. जो तमे सरखी रीते सांभळता हो ज एवुं तो मानु ज छुं, पण तो तरत ज आवा क्वेश्चन थाय. प्लीज थोड़ू खाली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग न करो કે સર જે બોલે એ સાંભળીએ. થોડું એ પ્રોવિઝન માં જાવ. મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોવિઝન છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો એમાં હોય, બરાબર છે. જેમ કે મકાન રિલેટેડ મને તો આવું, હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે આવો કોઈના મગજમાં આવ્યો જ હોય કે સર મકાન કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ, આવો પ્રશ્ન ખાલી એટલું કહેજો મને. અધરવાઇઝ પછી રેકોર્ડેડ તમારે જોવા વધુ સારા રહેશે. આવી રીતે ઓલું કરવું એના કે સર મકાન કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું હોય તો લેન્ડ લીધેલી હોય, લેન્ડ એની કોસ્ટ બાદ મળે કે ન મળે, કે કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ જ મળે? આવો એક ક્વેશ્ચન આપણને હોય, આવું થાય, બરાબર છે. બીજો ક્વેશ્ચન આવો થાય કે સર એક મકાન હતું જ ને એની ઉપર બીજું મકાન બાંધી દઈ, એના બીજો માળ ઉપલો માળ નહોતો તો એનું શું કરે? ત્રીજો પ્રશ્ન સહજે કોકને પણ અત્યાર સુધી જેટલી વાર મેં 54 ડિસ્કસ કરી છે ત્યારે મને આવ્યો છે કે સર બે મકાન લઈ શકાય કે નહીં? ખાલી મને એટલો જવાબ આપો કે આવું કોઈને કઈ થયો તો પ્રશ્ન કે વેધર યુ કેન બાય 2 હાઉસ 3 હાઉસ, એવો પ્રશ્ન એ એક થવો જોઈએ કે સર બે મકાન લઈ શકાય કે કેટલા મકાન? એક જ મકાન લેવાનું? તો થોડા એમાં પ્રોવિઝનમાં જાવ તો તમને વધુ મજા આવશે. આ જે પ્રશ્ન છે ઇન્ટરેસ્ટ નો, તો એ IFOS માં ટેક્સેબલ થશે, પણ નોમિનલ એમાઉન્ટ જ હશે, બરાબર છે. રહી વાત બે મકાનની, તો ઢેંટેણેન છે મિત્રો. ફાઇનાન્સ એક્ટ 2019 થી એક અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું, તમારા માટે ખૂબ મહત્વનું, તમારા માટે અને ખાસ તો તમારા મિત્રો માટે. એને તો મેં કીધેલું જ છે, જે લોકો પ્રોબેબલી જે જૂનમાં એક્ઝામ છે, એવી કોઈ એક્ઝામ CA ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કદાચ લેશે જૂન 2020 માં,
તો એના માટે તો ખૂબ જ મહત્વનું છે કે if whether assessee is entitled to buy 2 house or 3 house against sale of one, એક મકાન વેચીને અમે 2 મકાન લઈ શકાય? તો એનામાં ફાઇનાન્સ એક્ટ 2000 અત્યાર સુધી એવું હતું કે એક જ મકાન લઈ શકાય એક મકાનની સામે. તો ફાઇનાન્સ એક્ટ 2019 એ જો આવું કીધું, where the amount of capital gain exceeds 2 crore, જાગજો, સેલ કન્સિડરેશન નથી કીધું. જો કેપિટલ ગેઇન 2 કરોડ થી વધારે હોય, કેપિટલ ગેઇન 2 કરોડ રૂપીસ થી, હજી કહું છું મિત્રો, કેપિટલ ગેઇન 2 કરોડ રૂપીસ થી વધારે હોય તો જો where the amount of capital gain exceeds rupees 2 crore, one residential house in India, one residential house in India should be purchased within 1 year before or 2 years, time limit તમને યાદ છે, or constructed within the period of 3 years. સહજ ક્વેશ્ચન તમારા મગજમાં ભલે થોડી શરમ થોડી આળસ ને કારણે પૂછી ન શકાય, અલગ વસ્તુ છે, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ સહજ પ્રશ્નથી હોય કોઈ પણ ને, ઇવન ઘરમાં કદાચ કોઈની સાથે વાતચીત કરતા આ પ્રોવિઝન કેસો ને જે સીએ નહીં કરતા હોય તો એ એક પ્રશ્ન પૂછશે કે સામે 2 મકાન લઈ શકાય કે નહીં. તો ખાસ યાદ રાખો કે 2 કરોડ રૂપીસ થી વધારે, જો 2 કરોડ થી વધુ તમારો કેપિટલ ગેઇન હોય તો તમે એક જ મકાન ભારતમાં લઈ શકો. અને મિત્રો જો તમારો કેપિટલ ગેઇન 2 કરોડ થી ઓછો હોય, આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ કર્યું 22 લાખ કેપિટલ ગેઇન થયો તો 22 lakhs, જો તમને થતો કેપિટલ ગેઇન 2 કરોડ થી ઓછો હોય તો assessee can purchase 2 residential house. 2 કરોડ થી ઓછું હોય તો 2, 2 કરોડ થી વધારે હોય તો 1. ઇન ઇન્ડિયા તમારે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી આમે લેવું હતું, નો લઈ શકાય, within 1 year, and construct 2 residential house within a period of 3 years. અને 2 residential house 3 વર્ષમાં લઈ શકાય. મીટિંગ net issue, amendments by Finance Act 2019, that where the amount of capital gain, I am repeating that provision, very important, and please be careful, where the amount of capital gain exceeds 2 crore, જો સમજો 2 કરોડ થી ઓછો, સોરી 2 કરોડ થી વધારે તમે કેપિટલ ગેઇન અર્ન કરો છો તો તમને એક જ મકાનનું એક્ઝેમ્પશન મળશે. where the one residential house should be purchased within 1 year before or 2 years after, unconstructed. But if it is less than, जो ए less than 2 crore, does not exceed, अच्छा exact 2 crore હોય તો exact 2 crore તો આ કેટેગરીમાં આવશો, where the capital gain does not exceed 2 crore. મારે કેવું થયું ખબર છે, મેં હમણાં મારું એક મકાન, આપણે વાત પછી નથી થઈ, છેલ્લે મળ્યા નહીં આપણે, એટલે કેતા રહી ગયું તમને, એક મકાન મેં મારું 3.5 કરોડમાં વેચ્યું, 3 crore 50 lakhs, અને 1 crore 50 lakhs રૂપીસ છે એ એના ઉપરની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન હતી, તો મને એક્ઝેક્ટ 2 કરોડનો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થયો, એક્ઝેક્ટ 2 કરોડ. તો હું હવે સામે 2 મકાન, મારે એક લેવું હતું અહીંયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને એક લેવું છે ત્યાં સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી પાસે, તો નહીં ચાલે, મને 2 મકાન મારે લેવાના થશે એ ઇન્ડિયામાં જ લેવાના છે. અને ટાઈમ લિમિટ મેં તમને મિત્રો કરાવેલી છે. તમારા માટે ખાલી એટલી જાણકારી કે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2019 આ નવી ટાઈમ આ જે લિમિટ મૂકી, ખાલી આટલું જ નહીં. હવે યાદ રાખો મિત્ર, નેક્સ્ટ પ્રોવિઝન, આ તો આપણે ભણ્યા જ હતા કે 2 કરોડ થી ઓછો કેપિટલ ગેઇન હોય તો 2 મકાન, પણ હવે એમાં પણ રિસ્ટ્રિક્શન છે. where during any assessment year the assessee has exercised the option to purchase or construct 2 residential house, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year. Oh,
જો તમે કોઈ મકાન વેચ્યું અને તમને 2 કરોડથી ઓછો કેપિટલ ગેઇન થયો અને સામે તમે 2 મકાન લઈ લીધા, તો આ 2 મકાન લેવાનો લાભ તમને જે મળ્યો છે અને એક્ઝેમ્પશન મળ્યું છે ઈ તમને એક જ વાર મળશે. હવે ભવિષ્યમાં ક્યારેય તમને 2 કરોડથી ઓછો કેપિટલ ગેઇન થાય તો 2 મકાન લઈને એક્ઝેમ્પશન મળશે નહીં. મિત્રો, ડેફિનેટલી એક મકાન લેશો તો એક્ઝેમ્પશન મળશે. કહેવાનો મતલબ શું છે ખબર છે કે 2 કરોડથી વધુનો કેપિટલ ગેઇન થાય તો એક જ મકાન લઈ તો એક્ઝેમ્પશન મળે. 2 કરોડથી ઓછો, 2 કરોડ કે તેથી ઓછો, 2 કરોડ ઓર લેસ ધેન ધેટ નો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન જો થાય તો 2 મકાન લઈ એનું એક્ઝેમ્પશન મળે. પણ આવો બેનિફિટ આપણને વર્ષમાં આપણને જીવનમાં એક જ વાર મળે. આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ન મળે. વારે વારે 2 વાર મકાન લેવા ન મળે. બરાબર છે? પછી તમને વારે વારે એવો ફાયદો નહીં થાય. આ લાવો જીવનમાં એક જ વાર છે. This implies that, now I am reading the provision, this implies that if an assessee has availed the option of claiming benefit of section 54 in respect of purchase of 2 residential house, jojo mitro, in Jaipur and Jodhpur, say in respect of a capital gain of 1.5 crore, 1.5 crore arising from transfer of residential house at Mumbai in the PY 1920, જો 1920 માં વેચ્યું અને 1.5 કરોડનો કેપિટલ ગેઇન થયો, then he will not be entitled to avail the benefit of section 54 again in respect of purchase of 2 residential house, say Pune and Baroda, in respect of capital gain of 1.20 crore arising from the transfer of residential house in Jaipur in the PY 23-24. મુંબઈનું મકાન લઈને જયપુર જોધપુરમાં મકાન લીધું તો એક્ઝેમ્પશન મળ્યું. પછી થોડાક વર્ષો પછી જયપુરનું મકાન વેચ્યું અને હવે એને પાછું પુણે અને બરોડા લેવું જ, તો આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ન મળે. બરાબર? ઈ કોઈ દિવસ હવે ઈ લાવો મળશે નહીં. અચ્છા, પહેલી વાર મુંબઈનું મકાન વેચ્યું ને ત્યારે એક જ મકાન જયપુરમાં લીધું હોત અને પછી જયપુરનું મકાન વેચીને પુણે બરોડા લેવું હોત 2 મકાન, તો ઈ લાવો મળત તમને. બરાબર છે? ધેટ બેનિફિટ will be available. અધરવાઇઝ તમે 2 કરોડ રૂપિયાથી ઓછું મકાન વેચ્યું હોય, તમને કેપિટલ ગેઇન થાય તો તમે યસ દિવ્યરાજસિંહ 2 જ મિનિટ, તમને કેપિટલ ગેઇન થાય તો ઈ 2 મકાનનું એક્ઝેમ્પશન મળે પણ એક જ વાર. આનો અર્થ એવો થયો ને કે આપણને 2 મકાન લેવા નથી દેતી સરકાર, એવું નથી. તમારે 2 શું 5 મકાન લ્યો તમે પણ તમને એક્ઝેમ્પશન મળશે નહીં. યસ દિવ્યરાજસિંહ, કઈ ક્વેશ્ચન છે તમારો? પ્લીઝ અનમ્યુટ કરીને. ઓકે, સોરી, કહી દીધું છે, નો ઇશ્યુ, કોઈ વાંધો નહીં. કોઈ બીજાને કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ. તો મારા ખ્યાલથી હવે તમે આખી પ્રોવિઝન તમને ક્લિયર અહીંયા થઈ છે. આ વખતેનું અમેન્ડમેન્ટ છે. બરાબર છે? 2 મકાન, કોઈને એક પ્રશ્ન એવો થાય કે સર 1 મકાન વેચીને 2 મકાન લઈ તો એક્ઝેમ્પશન મળે, એ તમે શીખવાડ્યું, પણ 2 મકાન સેલ કરીને આમે એક લઈ તો? ચલો આપણે થોડું અદલા બદલી કરી નાખીએ. હું પ્રશ્ન પૂછું અને તમે જવાબ આપો કે 2 મકાન રેસિડેન્શિયલ હાઉસ વેચીને સામે 1 મકાન લીએ તો 54 નું એક્ઝેમ્પશન મળે કે નહીં? જસ્ટ ટ્રાય ઇટ. તમને ઈ કદાચ ન પણ આવડે એવું બને, પણ તમે શું કહો છો પ્લીઝ? યસ, પાર્થ હેઝ ગિવન ધ આન્સર, મળશે ડેફિનેટલી. નિર્વાએ કીધું, બરાબર છે. બીજા બધા પણ જોડાતા જાય છે. એક જ મિનિટ. સો સાચી વસ્તુ છે, 2 મકાન વેચીને તમે સામે 9 મકાન લ્યો ને
તો પણ તમને આ સેક્શનમાં એક્ઝેમ્પશન મળે. એકની સામે બે મકાન લેવામાં, બરાબર છે, 1 કરોડનું મકાન વેચ્યું, 1 કરોડ કેપિટલ ગેઇન થયો ને 50-50 ના બે લીધા, 1 કરોડ કેપિટલ ગેઇન ને 50-50 ના બે, તો એક્ઝેમ્પશન મળે. પણ બે મકાન વેચ્યા એમાં 60 lakhs કેપિટલ ગેઇન બેમાં થયો, 1 કરોડ 20 lakhs નો કેપિટલ ગેઇન થયો, સામે એક મકાન લઈ લીધું, તો ચાલે, બે મકાનનો કેપિટલ ગેઇન એક્ઝેમ્પ્ટ થઈ જશે મિત્રો, બેયનો. પણ મેરે દેશ કી ધરતી, મકાન લેજો ક્યાં? ભારતમાં, બરાબર છે. અધરવાઇઝ તમને એક્ઝેમ્પશન મળશે નહીં. એનીવન એલ્સ?